তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লিডার্স, हिंदी में बोलूं या बंगाली में? दोनों मिक्स बांग्ला बांग्ला ठीक है, ताले बांग्ला बोलছি। तो हमारे हालत से, मेरे जो हिसाब से मिस्टर मोदी का ये कहना है और हमारा विश्वास है विद द न्यू मोदी वे, दो चीज जरूर होगा। एक, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लीडर्स का चेक मोदी केयर में नहीं, इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाला है, जो प्लान हम शेयर करेंगे। इसके बाद जाने से पहले आपको ये लगेगा कि जो हम बोल रहे हैं, प्लान देखने के बाद जो हम बोल रहे हैं वो सही है। और नंबर 2, वी आर रेडी टू बिकम द नंबर 1 कंपनी इन द कंट्री टुडे। यस, 2 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल विल बिकम द नंबर 1 कंपनी इन द कंट्री। वाओ। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ वी बिकम द नंबर 1 इन द कंट्री, द नंबर 1 अर्नर प्रोबेबली हो सकता है इस रूम में ही है आज का डेट में, जो नंबर 1 अर्नर इन द कंट्री बन सकता है। और मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा नो मोटिवेशन, क्योंकि आज मैं मोटिवेशन वाला बात नहीं करूंगा। आज मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा प्लान का, कि कैसे ये प्लान में काम करने से কিভাবে প্ল্যানে কাজ করলে আপনারা একদম যারা জয়েন করছে সেখান থেকে তারা কি করে ইনকাম করতে পারবে। बट ऑल एज वन ऑफ माय बॉसेस से कि देखिए प्लान, हर एक प्लान अच्छा है। और लेट मी टेल यू, दिखा दिया है टीम वेस्ट बंगाल, आई टेल यू व्हाई। हमने प्लान चेंज किया था 9 साल पहले, हमने प्लान चेंज किया 2015 में एक बार, और चेंज करते हुए बहुत सारे जगह ऐसा था जिन्होंने उस प्लान में परफॉर्म कर नहीं पाए, बट द ओनली स्टेट जो उस प्लान में भी परफॉर्म कर गए वो है टीम वेस्ट बंगाल। नंबर 2, एक सेकेंड तालियां देने का टाइम आएगा। नंबर 2, हमने बीच में और एक प्लान आया था SMGP, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन तब भी एक ही स्टेट नंबर 1 बन गया था, वो है टीम वेस्ट बंगाल, वो भी प्लान है। और मैं अभी बता रहा हूं, जो प्लान अभी दिखाने जा रहा है, जे प्लान अभी देखाते चलेছি, अनडाउटेडली टीम वेस्ट बंगाल will be the number 1 state again in the new plan. পাঁচবার বলো ওটাকে, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় এবং আমরা করব জয়। আজকে চেঞ্জের পেছনে অনেকগুলো রিজন আছে, বেশি রিজন নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব না, বাট একবার এই জেদটাকে আনতে হবে। আমি যখন জেদটা আনি তখন এই ভদ্রলোকের কথা খুব মনে পড়ে আমার। এই ভদ্রলোকের নাম কি? এর থট প্রসেস যারা জানবে, উনি রকেট ওপরে যায়, পুরো রকেটটা নিচে নেমে আসে না। যখন রকেট ওপরে যায় স্পেসে, পুরো রকেট নিচে নেমে আসে না, চেঞ্জ করে দিয়েছে থিওরি। তো এনার মনে হয়েছে রকেট যদি উপরে যায় নিচে নামবে না কেন, এটা হতেই পারে না। ওর মনে হয়েছে রকেট উপরে গেলে রকেটকে নিচে নামতে হবে, পুরো রকেট কোনোদিন নিচে নেমে আসে না, কিন্তু ওনার মাথায় ঢুকেছিল রকেট যদি উপরে যায় রকেটকে নিচে नामते হবে। उनका ये सोच था अगर रॉकेट ऊपर जाता है रॉकेट को नीचे आना चाहिए, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। नासा में गए, नासा में जाके उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा कोई रॉकेट बनाओ जो ऊपर भी जाता है नीचे भी भगा दिया। उन्होंने बोला पागल हो गया, अगर ऐसा होता तो कब का ना बना लेते, हम आपके लिए वेट करते। बोलते नहीं, कोशिश करिए ऐसा रॉकेट बनाइए जो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। बोला ऐसा हो नहीं सकता है, फिजिक्स में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि रॉकेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पता है बंदा क्या बोल रहा है? और छोड़ो ना, जिन्होंने फिजिक्स लिखा था वो तो हमारे आपके जैसे कोई ना कोई था ना, एकदम हो सकता है 1-2 लॉ मिस हो गया उसका। बच्चे को जान लोगे क्या? एक तो हम भी बना लेते हैं लॉ। अब उन्होंने लॉ बनाया कुछ नहीं, आज का डेट में जिद इतना था कि आज रॉकेट ऊपर भी जाता है और पूरे रॉकेट नीचे भी आ जाता है। ये होता है जिद, ये इलॉन मस्क का जिद था। आज जो प्लान आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आइदर यहां से आप डिसाइड करके जाओगे या डिस्कस करते हुए जाओगे। इन लाइफ यू कैन नॉट हैव बोथ, दोनों नहीं हो सकता है। हम डिस्कस भी करेंगे, डिसाइड भी करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है।
राइट नीचे क्या लिखा हुआ है? इन लाइफ व्हाट इज राइट टू डू इज नॉट इजी टू डू. पैसा कमाना इज द राइट थिंग, राइट, लेकिन इजी नहीं है. अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, हम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, इज द राइट थिंग टू डू, बट इजी नहीं है. और जो इजी है वो राइट नहीं है. স্যার আমার একটা টিম না কেটে উনি নিয়ে গেছে, ওনার নিচে লাগিয়ে দিয়েছে স্যার. আপনি একটু চেক করে দেখুন, নামটাও হবে. আপনি একটু বার করুন না স্যার আমার টিমটা. ইট ইজ ইজি থিং টু ডু বাট নট রাইট থিং টু ডু, রাইট? একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড করা is right to do but is not easy to do. যে জিনিসটা রাইট টু ডু সেই জিনিসটা ডিফিকাল্ট টু ডু. আর বাড়িতে গিয়ে যখন আলোচনা করবেন বা হাজবেন্ডের সাথে আলোচনা করবেন যেটা রাইট টু ডু সেটা করতে বারণ করবেন, কারণ বিকজ দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডু, বিকজ ওটা খুব কঠিন কাজ করা. আজকে আমরা যে প্ল্যানটাতে আলোচনা করব বলতে পারি এটাতে অতটা কঠিন হবে না আপনাদেরকে রাইট ভাবে আপনাদের নেটওয়ার্ক বিল্ড করার জন্য. সবাই এখানে কেন এসেছি আমরাও জানি, আমরা সবাই ইনকাম করতে চাই, রাইট, ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চাই, তার জন্য এসেছি. আর নালে কার কাছে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় যেখানে এসে বসে থাকবে? আছে এরকম কারোর কাছে? আজকে সবাই এখানে প্রথমে জানতে স্যার প্ল্যানটা কখন শোনাবেন? আমাকে কালকে থেকে বলা যে স্যার অন্য কোনো জ্ঞান ফ্যান দেবেন না, কিন্তু সোজা প্ল্যান, নোট দেখান, নোট. কোথা থেকে নোট আসবে? আগে থেকে স্ট্রিক্ট इंस्ट्रक्शन ছিল তাজিয়া बगारी जी, सर कल आप प्लान दिखा रहे हैं ना, तो आपका मोटिवेशन रखिए आपके पास, पहले प्लान दिखाए. पैसा, पैसा इज द अल्टीमेट मोटिवेशन, राइट? तो हिंदी में कहावत है, जिस वो गरीब उठोटा की हिंदी थे अमीर बोलते अमीरों का बहुत प्रॉब्लम है. अमीरों के पास पैसा है, प्रॉब्लम भी उसके पास बहुत है. गरीब के पास पैसा नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पैसा, राइट? गरीबों के पास एक ही प्रॉब्लम है, वो है पैसा. স্যার পয়সা কামানো ইনকাম করানো শেখাচ্ছে একজন, সরি ডোন্ট মাইন্ড, এখানে তারা বাইরের লোক, এটা বারবার আমি বলবো, পয়সা কামানো শেখাচ্ছে. স্যার স্বপ্ন আনুন নিজের মধ্যে, কিছু একটা স্বপ্ন আনুন স্যার. ওরা স্বপ্ন আসছে না, কি করে সামনে বসে বসে স্বপ্ন ভিতরে আনবে বলুন? বলছে একটা পারপাস আনুন স্যার, একটা কারণ বের করুন কেন আপনি পয়সা ইনকাম করতে চান. আরে ঘন্টার মাথায় ওসব কিচ্ছু হয় না. যে পয়সা ইনকাম করবে সে করবে, যে করবে না সে করবে না, রাইট হলো? এখানে যারা বসে আছি তারা পয়সা ইনকাম করব. আর দিস ইজ দ্য প্রমিস ফ্রম মোদি ওয়ে, ইজ দ্য প্রমিস ফ্রম মোদি ওয়ে, যে প্ল্যানটা দেখাতে চলেছি সেখানে একদম নতুন মানুষ জয়েন করেও সেটা ভালো চেক ইনকাম করে চলে যেতে পারবে. সে বারবার আপনার নেটওয়ার্কের পাশে আসবে, নেটওয়ার্কের সাথে থাকবে, নেটওয়ার্ক বিল্ড করতে হেল্প করবে. তো আমি এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে প্ল্যান. তার আগে আমি কিছু প্রোডাক্টের ভিডিও দেখাবো, কি কি নতুন প্রোডাক্টস কোম্পানি নিয়ে আসছে. তার আগে আপনাদের এটাও দেখাবো এখন বিবি পার্সেন্টেজ কি হতে চলেছে আমাদের প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে. সবকিছু দেখাবো. তার আগে বলে দিই, কোন একটা মিটিং আমি বলছিলাম, প্ল্যান থেকে ইনকাম করতে গেলে, মানুষের সাথে গিয়ে দেখা করতে গেলে 3টে ফ্যাক্টরির মালিক হতে হয়. কি কি ফ্যাক্টরি? আইস ফ্যাক্টরি, সুগার আর আয়রন. জানে সবাই সবকিছু. এই 3টে ফ্যাক্টরি, রাইট? কি ফ্যাক্টরি? আইস, স্টিল এন্ড সুগার. তারপর আইস ফ্যাক্টরি মানে এটা, এটাকে রাখতে হবে পুরো ঠান্ডা. যে প্ল্যানটা দেখাবো এই মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখতে হবে. আইস ফ্যাক্টরি হবে ব্রেন, আর তারপর এটা কি আছে? স্টিল ফ্যাক্টরি. স্টিল ফ্যাক্টরি কোনটা করতে হবে? আর আমাকে করে দিল, আমাকে এই রোদে বাসে করে গেলাম ওনার বাড়িতে, তারপরে একটা জল তো খাওয়ালো, তার মধ্যে আমাকে অপমান করে দিল. তুই কে বে, তোকে অপমান করবে না? কে তুমি, তোমাকে অপমান করবে না? কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই বিজনেসে এটা মেনে যেতে হবে, আমি যেখানেই যাব কিছুটা পার্সেন্টেজ অপমান নিতে হবে, কারণ আমরা যখন উপর থেকে নিচে এসেছি পার্সেন্টেজের অপমান লিখে নিয়ে এসেছি. যতটুকু অপমান হওয়ার এই পৃথিবীতে ততটুকু আপনাকে অপমান হয়ে উপরে যেতে হবে, রাইট? সে মোদিগারের নেটওয়ার্কে না করলে আপনার ফ্যামিলির লোক করবে, বাইরের লোক করবে, বন্ধু বান্ধব করবে, হাজবেন্ড করবে, ওয়াইফ করবে, রাইট? কিন্তু বাকিরা যখন অপমান করবে তাতে কোনো ফায়দা নেই. কিন্তু নেটওয়ার্কিং এ যখন অপমানিত হবেন
50-50 চান্স আছে পয়সা পকেট ব্যাংকে চলে আসতে পারে। এই ওপেনের একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। সুতরাং স্টিল ফ্যাক্টরি এবং থার্ড সুগার ফ্যাক্টরি, মুখ দিয়ে যখন কথা হবে তখন মনে হবে ট্রাই করে দেখবেন হাজবেন্ডের সাথে, যে যাই বলুক মুখে, রাইট? বিকজ উই আর গেটিং ইনটু আ বিগ ইন্ডাস্ট্রি নাও। ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি 12% রেটে গ্রো করেছে। ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি grew over 12% in 2022 and 23। 21,200 কোটি টাকার বিজনেস করেছে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি। টোটাল নাম্বার অফ ডাইরেক্ট সেলার 86 lakhs, নাম্বার অফ ডাইরেক্ট সেলার 86 lakhs। এবং আজকে যে বিজনেসে আমরা যাচ্ছি তাতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি সেলস হচ্ছে ওয়েলনেস প্রোডাক্ট অ্যান্ড স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস। আমরা আগামী প্ল্যানে আমাদের ওয়েলনেস ক্যাটাগরিকে আরো অনেক বেশি স্ট্রং করে দিয়েছি। আপনারা যখন একটু পরে দেখবেন আমাদের স্কিন কেয়ার ক্যাটাগরিকে অনেক বেশি স্ট্রং করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই প্ল্যানে আপনারা ওয়েলনেস এবং স্কিন কেয়ার উপর কাজ করে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারেন আপনাদের ইনকাম। আমি যখন দেখাবো তখন ডেফিনেটলি আপনারা দেখতে পাবেন যে কি কিভাবে বিভি চেঞ্জ হয়েছে। আপনাদের জানকারির জন্য বলে দিই, এই চার্টটাতে যাওয়ার দরকার নেই, আমি দেখিয়ে দিই। पुराने प्लान में हमारे पास ऐसे 300 प्रोडक्ट्स थे जो 60% अबव बीवी का था। पुराने प्लान में ऐसे 300 प्रोडक्ट्स थे जो 60% अबव बीवी का था। नया प्लान में 450 प्रोडक्ट्स है जो 60% अबव बीवी में कर दिया कंपनी। देयर आर 450 प्रोडक्ट्स जो 60% अबव बीवी में आ गया है। अभी आगे जो प्रोडक्ट कैटेगरी का वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें देयर आर 82 प्रोडक्ट्स जिसमें 70% बीवी दिया है कंपनी ने। 70% बीवी, देयर आर 82 प्रोडक्ट्स। आपके पोर्टफोलियो में अभी 85% प्रोडक्ट्स है। 100 में से 85% प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर 60% एंड अबव बीवी है। सिर्फ और सिर्फ 15% ऐसा प्रोडक्ट्स है जहां पे 60% से नीचे बीवी है, क्योंकि फूड एंड बेवरेज का बीवी हम बढ़ा नहीं सकते, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इमेजिन अगर जो बीवी अगर 85% प्रोडक्ट्स के ऊपर बीवी ज्यादा है, इमेजिन बिजनेस करने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगर बिजनेस करने का अंदाज हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो आगे जाके जब प्लान दिखाएंगे आपको देखोगे कि प्लान में कितना पैसा आप इनकम कर सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा बोरिंग होगा, इसलिए बोरिंग होगा क्योंकि थोड़ा नंबर्स मैथमेटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर प्लान। आगे चलते हैं, चलिए कुछ हम पहले प्रोडक्ट वीडियोस देख लेते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास नए आ रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, वो प्रोडक्ट का वीडियो चलिए देख लेते हैं। ये कैटेगरी है जो किचन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोल शेफ, इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे आप वैक्यूम करके रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स। जो खाने का वेजिटेबल्स, जो भी आपका कुक फूड, अगर आप उसमें डाल दिए, इसमें एक वैक्यूम प्रेशर है, उसमें लगा के उसको वैक्यूम दबा दिए तो उसमें पूरा हवा निकल जाएगा। जो खाना आपका फ्रिज में हो सकता है 2 दिन रहता है, वो अभी 10 से 12 दिन रहेगा। तो देयर आर सम यूनिक प्रोडक्ट्स, एयर टाइट प्रोडक्ट्स, ऑल कंटेनर्स। मेरे हिसाब से जब ये आएंगे तब पहली बार मुझे पता है कि आप भी अपने किचन को पूरा चेंज करने चाहोगे। द नेम ऑफ द कैटेगरी इज सोल शेफ। एक जोरदार तालियां होना चाहिए नया कैटेगरी सोल शेफ के लिए। चलिए देखते हैं आगे वाला। नेक्स्ट प्रोडक्ट
कहता है कि पैसा आता है पैसे चले जाते हैं, ये भी कहता है कि दोस्त आते हैं दोस्त चले जाते हैं, ये भी कहता है कि खुशियां आते हैं खुशियां भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोटापा एक बार आ गया तो जाने का नाम ही नहीं लेता। अब जाने का नाम लेगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कैटेगरी है, अगर उसका रेजिम आपसे ठीक से फॉलो करते हो, क्लिनिकल सर्वे सेज ऑन आवर प्रोडक्ट्स, देन आप 1 महीने से 3.5 से 4 केजी वेट लूज कर सकते हो, 2 महीने में 8 केजी लूज कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, इन इंडिया एवरीबडी वांट्स टू लूज वेट। मुलर को पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, सुषमादी बगल में बैठा है, खुद ही ऐसे कर रहा है, अभी मेरे को ना पकड़े। एनीबडी वांट्स टू लूज वेट। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, एक बार वेट लूज होने के बाद एक बार वेट लूज হওয়ার পর কেউ गेन করতে চায় না। तो आपने एक बार उसको ठीक से समझा दिया है प्रोडक्ट कैसे बेचना है, कैसे यूज करना है, अगर वो फॉलो करके 3 केजी वेट लूज किया, ध्यान रखना वो बार बार आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट लेने, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उसको वेट और बढ़ाना नहीं है, देन ही हैज टू फॉलो दिस। वी हैव एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट कैटेगरी कॉल्ड शेप शिफ्ट। एक जोरदार तालियां शेप शिफ्ट के लिए। अच्छी নিয়ে এসছে তোমার বিল করে। ও এটা হেভি, এটা হেভি, এটা ফাটাফাট। টিকটা এটা দরকার এটা ছিল। অনেক দাম হবে। ভালো এক্সপেন্সিভ হবে। ওয়াও, দারুণ কি প্যাকেজিং, तो वन मोर कैटेगरी, দারুণ। स्किन केयर कैटेगरी, जो वन ऑफ दी लार्जेस्ट कैटेगरी है आज का डेट में कंट्री में। दीज आर ऑल इंटरनेशनली एक्लेम प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स में 70% बीवी है, और मेरे हिसाब से एक बार कोई भी कस्टमर ये प्रोडक्ट को यूज कर लिया, एक बार जरा यूज करबे তারা ডেফিনেটলি আপনার কাছে বারবার ফিরে আসবে। রিটেনশন কাস্টমার থ্রু প্রোডাক্টস, এক তো প্ল্যান আছে যেখানে প্ল্যানে লোকে ইনকাম করবে, সেকেন্ড ইজ রিটেনশন অফ কাস্টমার থ্রু প্রোডাক্ট। এরপর আরো কিছু ইউনিক প্রোডাক্ট আসছে, আমাদের ছোট ছোট গামিজ আসছে শেপ শিফটে, জানি না আপনারা টেস্ট করেছেন যারা ওখানে গেছিলেন। ছোট ছোট গামিজ আসছে যেটা মুখের মধ্যে ফেলে দিলে আপনার হেলথ ওয়েলনেসের সুরক্ষা করে। সেকেন্ড, আমরা যারা ইন্ডিয়াতে দেখে এসেছি ভিটামিন কি করে নেয়, আমি পুরোটা বলবো না, ভিটামিন কি করে নেয়, আমরা আজকের দিনে ভিটামিন কি করে নিই, আইদার ট্যাবলেট ফর্মে না হলে জল দিয়ে পাউডার, ক্যাপসুল ফর্মে, পাউডার ফর্মে, পাউডার বা সিরাপ ফর্মে, রাইট। ভিটামিন এভাবেই আমরা নিই। গামি। যেভাবে ইন্ডিয়া আজকে ভিটামিনকে দেখেনি, সেভাবে ভিটামিনের অনেক জাতীয় প্রোডাক্ট আছে। আমি একটার কথা বলছি অ্যাজ এন এক্সাম্পল, যে খালি মুখে নিয়ে এরকম স্প্রে করে দিলে দ্যাট ইজ ভিটামিন, নাথিং এলস ইজ রিকোয়ার্ড। এ বাপরে বাপ। এসব প্রোডাক্ট যেগুলো আসছে উইথ 70% বিবি অর মোর দ্যান 60-65% বিবি, আই এম শিওর যে চেক গত বছর আপনারা পেয়েছেন, এখন আমি প্ল্যান দেখানোর পর আমি তার আগে বলি, আমার খুব আশা এবং আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি প্ল্যানে সে ঠিক মতো করে কাজ করতে পারে, এবং একদমই ইজি প্ল্যান, ঠিক মতো করে কাজ করার কিছু নেই, কাজ করলে এখান থেকে আসবে, আই এম শিওর 3 থেকে 4 মাস পর যারা যা টাকা ইনকাম করছেন 4 মাসের মধ্যে সেই টাকাটা ডাবল হয়ে যাওয়ার চান্স আমাদের মোদিবের প্ল্যানে আছে, সেটা আমি এখন। তো সেশনটা একটু বোরিং হতে পারে, যেখানে যেখানে যদি কোনো একটা দুটো বেশি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন না, তাহলে লম্বা হয়ে যাবে অনেক প্রোগ্রামটা। যেখানে যেখানে একদম বুঝবেন না যে এটা কি, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে। ওকে, লেটস স্টার্ট উইথ দি প্ল্যান। দি নেম অফ দি প্ল্যান, লেট আস ওয়েলকাম মোদি ওয়ে ইনভেস্টমেন্ট। প্ল্যানের নাম মোদি ওয়ে, কোম্পানি স্টিল রিমেন্স মোদি কেয়ার। মোদি কেয়ারের মধ্যে প্ল্যানের নাম হচ্ছে মোদি ওয়ে। লেট আস স্টার্ট উইথ দি প্ল্যান। বাংলায় বলবো তো, মিক্স করে। তুমি দেখো ওটা স্যার বেঙ্গলি Okay. বেশি আছে, মিশিয়ে বলুক। এরকম ওই স্লাইডটা স্লাইড ওটাই তো। দি প্ল্যানের বেনিফিটস কি কি আছে,
সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে আজকে যেখানে আপনারা বসে আছেন সেখানে বসে একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে আপনি তাকে বলে দিতে পারবেন যে এই বিজনেস করলে সে কত টাকা পাবে। সিম্পল। একটা ইনকাম যেটা লিডারদের বুঝতে হবে, সেটা ছাড়া যেটাতে পুল, বাকি কোথাও কোনো পুল নেই। আপনি ম্যাথামেটিক্স করে একটা কাগজে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে এই কাজ করলে এই আপনি টাকা পাবেন। সিম্পল এন্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে অনেকেই বসে আছে যারা একদিন ভেবেছিল যে 14 লেক 14টা লেক কি করে বানিয়ে আমি হাই টাইটেলে পৌঁছবো। এখন মাত্র 6টা লেক করে আপনি হাই টাইটেলে পৌঁছতে পারেন। অনলি 6 লেকস। শুধু 6টা লেক করে আপনি হাই টাইটেলে পৌঁছতে পারেন। নাম্বার 3, 5 payouts in a month। এতদিন ইন্ডিয়া জানতো যে পে আউট মাসে একবারই হতে পারে। সারা মাস কাজ করলে পরের মাসের 9 তারিখে গিয়ে পেমেন্ট হতে পারে। ইন্ডিয়া সেটাই জানতো। মোদিও এখন বলছে না, শুধু মাসে নয়, মাসের চেক তো থাকবেও। এখন কেউ উইকলিও এই কোম্পানি থেকে চেক পেতে পারে, প্রতি মাসে কেউ চেক পেতে পারবে, প্রতি উইকে, প্রতি সপ্তাহে। যেটা আমি যখন আসবো তখন আপনাদেরকে বোঝাবো। নো ব্রেক অ্যাওয়ে, দারুণ জিনিস। স্যার অনেক কষ্ট করলে তো নিচের জনকে আমি উপরে তুলে আনলাম, এখন তো আমার চেকই কম হয়ে যাবে। স্যার এত কষ্ট করে ওকে আমি প্ল্যাটিনাম বানালাম, আমিও প্ল্যাটিনামে, এখন তো আমার চেক কমে যাচ্ছে। নতুন প্ল্যানে যদি আপনি আপনার ডাউনলাইনকে হেল্প করে তাকে গ্রো করানোর চেষ্টা করছেন, সে যদি আপনার লেভেলে চলেও আসে বা সে যদি আপনার থেকে উপরেও চলে যাও, আপনি তার পুরো বিবি থেকে ইনকাম পাবেন, একটা পয়সাও কাটা যাবে না। এরপর আরো আসছি, একজন আপলাইন একজন ডাউনলাইনকে কি করে হেল্প করবে, শুনলে আরো অবাক হবেন। ইউনিক প্ল্যান, দারুণ প্ল্যান এটা। আমি এরপরে বোঝাবো আপনাদেরকে যে আপলাইন ডাউনলাইনকে কি করে হেল্প করবে গ্রো করার জন্য, যে ডাউনলাইনও গ্রো করবে, আপনার ইনকাম বাড়তে শুরু করবে। আসছি সেটাতে। তার আগে বলি নো ব্রেক অ্যাওয়ে, আর্ন মোর ফ্রম ডেপথ। তার নিচে একটা কথা লেখা আছে বিল্ড ডেপথ থ্রু প্লেসমেন্ট। এটা কি আমি বোঝাবো। আর্ন ফ্রম ইনফাইনাইট ডেপথ মানে টপ টাইটেলে পৌঁছে গেছে কেউ, টপ টাইটেলে পৌঁছে গেছে, সেইখান থেকে ইনকাম তার বাড়ছে না, তাকে কোম্পানি আরেকটি আইডি খোলার পারমিশন দেবে, যে তিনি তার নিচে আরেকটি আইডি খুলে আবার সে পুরো ইনকাম নিতে পারবে। মানে দুটো আইডি থেকে সে ডাবল ইনকাম নিতে পারবে। সো দিস ইজ ওপেন টু এভরিবডি। ডাবল আইডি তখন নিতে পারবেন যখন সে টপ টাইটেলে যাবে। আর টপ টাইটেলে যাওয়া মানে তার ইনকাম কোথাও আটকে যাবে তা নয়, সে আবার নতুন করে বিল্ড আপ করে অ্যাডিশনাল ইনকাম করতে পারবে। অ্যান্ড দি মোস্ট রিওয়ার্ডিং লয়্যালটি প্রোগ্রাম। এতদিন লয়্যালটি প্রোগ্রাম ছিল, আমি বোঝাবো, 6 মাস পর আর 12 মাস পর তাকে আবার 0 থেকে শুরু করতে হতো, রাইট? আজকে যখন 12 মাসের লয়্যালটি কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার 0 থেকে শুরু করে আবার 12 মাসে আসতে হতো, রাইট আর রং? জোরে ইয়েস বলবেন। আধা লোক তো মোবাইলে দেখছে, রেকর্ডিং করার কোনো দরকার নেই, সব পেয়ে যাবেন আপনি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। পুরো পিপিটিটা আপনাদের জন্য পেয়ে যাবেন। অলরেডি লিডারদের কাছে রয়েছে, তারাই আপনাকে ফরওয়ার্ড করে দেবে। বুঝে নিন, ব্যাপারটা ইজি হবে। ওকে, আগে এটা ছিল যে যখন 12 মাস আমি কমপ্লিট করতাম, আমি আমার প্রোডাক্ট পেয়ে যেতাম, আবার আমাকে 0 থেকে শুরু করতে হতো। এখন 0 থেকে শুরু করার কোনো ব্যাপার নেই। 25% পর্যন্ত যে পৌঁছে যাবে, সেটা কিভাবে পৌঁছে আমি দেখাবো। সে লাইফ লং প্রতি মাসের পারচেজের উপর 25% লাইফ লং পেতে থাকবে। 0 থেকে শুরু করার কোনো দরকার নেই। মানাবাদী এটা দারুণ। So let us get into the next quickly. কি লয়্যালটি কিভাবে কাজ করবে। যারা অলরেডি লয়্যালটি রেসে আছেন তাদেরও টেনশন করার দরকার নেই। আমি শর্টে বলে দেবো, বাকি যখন এসএম বা লিডারদের সাথে বসবেন তারা বলবে। বাট অ্যাকচুয়ালি লয়্যালটিটা কাজ কি করে করে নতুনদের জন্য, লেট আস সি। লয়্যালটি প্রোগ্রাম, সিঙ্গেল ইনভয়েসে 1000 সিভি। এখন আমাদের বিবি নেই, এখন একটাই ওয়ার্ড সিভি। সিভি মানে হচ্ছে ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ বিবি, নামটা খালি সিভি। সিভি মানে হচ্ছে কমিশনেবল ভলিউম। আজকে সব একবারে বোঝার দরকার নেই, খালি শুনুন। সিভি আর বিবির মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে যেরকম বিবি ছিল, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে এখন সিভি থাকবে, দ্যাটস ইট। বিবির জায়গায় আমরা এটাকে সিভি বলবো। সিভি মানে হচ্ছে কমিশনেবল ভলিউম, যার উপর আপনি কমিশন পাবেন। 1000 সিভি
সিঙ্গেল ইনভয়েসের প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হবে। 1000 সিবি মানে বলে দিই, কেউ যদি 60% প্রোডাক্ট নেয় 1800 টাকা, এখন আমাদের 1800 টাকাই আছে। কেউ যদি 70% প্রোডাক্ট নেয় তার জন্য মাত্র 1400 টাকা পড়বে, এখন আমাদের 1800 আর 2500 আছে। সুতরাং পয়সাতে কোনো ফারাক পড়বে না, শুধু আমরা ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করছি। 1000 সিবি, 1000 পার্সোনাল সিবি যারা করবে প্রতি মাসে, তারা একটা পয়েন্ট পাবে, যে পয়েন্টগুলো তাদের, সেই পয়েন্টটা কথা আমি নেক্সট স্লাইডে এসে বলছি। একটাই জিনিস, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, কারণ ফুড অ্যান্ড বেভারেজের যেভাবে দাম বাড়ছে আমরা সেইভাবে দাম বাড়াতে পারছি না, সুতরাং লয়্যালটি ফ্রি কুপনে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ আর পাওয়া যাবে না। তবে প্লাস পয়েন্ট হলো, যে কুপন নর্মালি আমরা যখন কুপন দিই তার ভ্যালিডিটি আমরা 3 মাস রাখি বা 2 মাস রাখি বা 4 মাস রাখি, আপনার কুপন এবার থেকে 12 মাসের ভ্যালিডিটি থাকবে। 12 মাসের মধ্যে যখন খুশি আপনি কুপন রিডিম করে নিয়ে চলে যেতে পারবেন। কিভাবে লয়্যালটি কাজ করে, লেটস সি কিভাবে লয়্যালটি কাজ করবে। লয়্যালটি কাজ করবে এভাবে, 1000 সিবি, তার বেশি করতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা কথা, আগের লয়্যালটিতে যেরকম একটা ক্যাপিং ছিল যে 7000 টাকার বেশি পাবেন না, এখন এর লয়্যালটিতে কোনো ক্যাপিং নেই, যত আপনি নিতে পারবেন তত আপনার। প্রথম 3 মাস, আমি 1000 দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি, কেউ 10,000 নিতে পারেন, 1 লাখও নিতে পারেন। প্রথম 3 মাস লয়্যালটি পারচেজের উপর আপনি পাবেন 10%। ওকে, প্রথম 3 মাস আপনি পাবেন 10%। যেই 3 মাস হয়ে যাবে আপনি অটোমেটিক 15% স্ল্যাবে ঢুকে যাবেন। আপনি আবার 3 মাস পারচেজ করলেন, হাজার, আপনি অটোমেটিক 20% স্ল্যাবে ঢুকে গেলেন। এবার থেকে আপনি 20% পয়েন্টস পাবেন। এরপর যখন আবার 3 মাস করলেন, তারপর আপনি 25% স্ল্যাবে ঢুকে গেলেন। এবার চিরজীবন আপনি পাবেন 25। মাস্টার স্ট্রোক, এটা মাস্টার স্ট্রোক, লাইফ লং 25। আচ্ছা, আগের লয়্যালটিতে একটা ছিল যে যদি কোনো মাসে আপনার মিস হয়ে যায় তখন কি করতে হতো? জিরো থেকে শুরু করতে। এখন 300 পিসিবি। কোনো মাসে যদি মিস হয়ে যায় আবার আপনাকে শুরু থেকে শুরু করতে হতো, আর তখন গালি খেত কোম্পানি। এত বললাম একদিন এক্সটেনশন দিন, দিল না। এই নাকি কোম্পানি বলে মন এত বড়, তাও দিল না। ভুল করলো সে, গালি খাই আমি। এইবার থেকে সেইটাও থাকবে না। এবার যদি আপনি হাজার সিবি 2000 সিবি 5000 সিবি পারচেজ করছেন, 1 মাসে গিয়ে মনে হলো জুয়াতে সব পয়সা হেরে গেছে, এই মাসে আপনার পারচেজ করার কোনো পয়সাই নেই, সেই মাসে আপনি 1000 না অনলি 300 সিবিও যদি করছেন, তাহলে আপনি রেসে থাকবেন, আপনার আগের গুলো পয়েন্ট আপনার কাছেই থেকে যাবে। জুয়ার সব টাকা হেরে গেছে। অনলি 300 সিবি, 1000 সিবি না, 300 সিবি মানে কত? 500 টাকা। 500 টাকা করে। শুধু 500 টাকা করে। ওই পয়সার উপর অবশ্য আপনি লয়্যালটি পাবেন না, না, কাউন্ট হবে না মানে। ওই পয়সাটা হচ্ছে আপনি যখনই 300 সিবি পারচেজ করবেন, আগে যদি আপনার কাছে 10,000 পয়েন্ট জমে থাকে তাহলে ওই পয়েন্ট ফ্ল্যাশ আউট হবে না। পরের মাসে যখন আবার 1000 পারচেজ করবেন, ওই পয়েন্টগুলো ওটার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। লাভলি। সুতরাং লয়্যালটি রেস মিস করা, যারা অফলাইন আছে তারা ভাবুন, সবাই যদি 300 করে লয়্যালটি রেসে থাকে, আপনার কত বিলি আসবে? তার মানে এই নয় যে সবাইকে বলবেন 300 করো, এটা বলছি না। ওকে, আগে যাই। এর মধ্যে অনেক আরো ছোট ছোট ব্যাপার আছে যেগুলো খুব ইজি বুঝতে হবে, যে কিভাবে করব, কি হবে, সিস্টেমে কি দেখাবে, সেগুলো সব লিডার আছে, এসএমরা আছে, ট্রেনার্সরা আছে, বুঝিয়ে দেবেন আপনাদের। ফর এক্সাম্পল দেখাই, 6000 সিভি কেউ পারচেজ করেছে লয়্যালটিতে, সে কত পাবে? 10% মানে কত পয়েন্ট? 600 পয়েন্ট। পরের মাসে 10,000 পয়েন্ট পেয়েছে, 1000 প্লাস 600 1600। তারপরে মাসে পারচেজ করেছে 10,000 পয়েন্ট পেয়েছে, 1000, এইটা প্লাস এটা 2600। ইজি তো, বোঝা যাচ্ছে তো? একদম শুধু 3 মাস পর আপনি আপনার সব কুপন রিডিম করতে পারবেন, প্রথম 3 মাস পর। এই নয় যে প্রথম মাসে এসে আপনি রিডিম করে নিতে পারবেন। যখন আপনি 3 মাসের পারচেজ করছেন, 3 মাসের পর 4th মান্থে গিয়ে আপনার সব কুপনগুলো আপনি রিডিম করতে পারবেন। তারপর থেকে 3 মাসের কোনো ব্যাপার নেই, প্রতি মাসে মাসে আপনি রিডিম করতে পারবেন। মানে একজন নতুন জয় নিয়ে এলো, এসে প্রথম মাসে করেই পরের মাসে রিডিম করে চলে গেল, তাহলে আপনারও কোনো লাভ নেই, বিজনেসে আমারও কোনো লাভ নেই, রাইট? তোকে অ্যাটলিস্ট 3 মাস 90 ডেজ সিস্টেমে রাখার জন্য
3 মাস পারচেজ করার পর ওনাকে আপনার কুপন দেবো, তারপরে তার প্রতি মাসে রিডিম করতে পারবে। ক্লিয়ার এটুকু? एकदम सर হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস आग लगा देंगे। আইদার ঘুমোচ্ছে আনালে পয়সার উপর ভাসছে। सर एक साइड মাঝে মধ্যে যদি পাশের লোকটা 15 মিনিট, বারবার সব মিটিং এ বলেছি, 10-15 মিনিট যদি পাশের লোকটা নাড়াচাড়া না দেয়, একটু হিলিয়ে দেখবেন আছে কিনা। সিরিয়াসলি বলছি, একটু নাড়িয়ে দেখবেন যে মানে আবার তো কোভিড ফিরে আসছে বলছে না, ভয় লাগছে। একটু নাড়াচাড়া করবেন, তাহলে কি হবে আপনি বুঝবেন বেশি। নাহলে এক জায়গায় বসে থাকলে অটোমেটিক চোখটা বন্ধ হয়ে আসবে। দিস ইজ দি লয়্যালটি প্রোগ্রাম। আগে যাই, আবার একবার বোঝাই। 6000 সিভি, 600, এখানে 300 সিভি। আপনি পুরোটা কমপ্লিট করতে পারেননি, বাট 300 সিভি করেছে। 600 আপনার এখানে পয়েন্ট কিন্তু ফ্লাশ আউট হয়নি, এই 600 পয়েন্ট আমার এখানে এসে গেছে। এরপর আপনি আপনার কন্টিনিউ করছেন, আবার সেটা পেয়ে যাচ্ছে। আরেকটা দেখাই এক্সাম্পল, যেখানে আপনি 600 করেছেন, পরের মাসে 300 করতে পারেননি, সেখানে আর বাঁচার উপায় নেই। সেখানে আপনার প্রথমে যা পয়েন্ট ছিল সেটা ফ্লাশ আউট হয়ে যাবে, আবার আপনাকে নতুন জিরো থেকে শুরু করতে হবে পরের মাসে। ক্লিয়ার? লয়্যালটি প্রোগ্রাম ক্লিয়ার? 25% ফর লাইফ, মানে কেউ যদি 5000 সিভিরও প্রোডাক্ট নেয়, 25% লাইফ লং, যত দিন সে বাড়ির প্রোডাক্ট বা বাকি প্রোডাক্টগুলো মোদিবে থেকে ইউজ করবে ততদিন। চলুন আগে যাই। একটা প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ প্রতি মাসে থাকবে, যেখানে আমরা ওই প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ আমরা ডিক্লেয়ার করব। এই মাসের প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ হচ্ছে এটা, যেখানে 25 সিভিএ 2500 সিভিএ নেওয়া 15 তারিখের মধ্যে করতে হবে। যারা 25 বলো জিরো যদি হয়, 300 যদি না করে, জিরো যদি করে দেয়, তাহলে কয় থেকে শুরু হবে? জিরো থেকে। 500 টাকার প্রোডাক্ট তুলতেই হবে, 500 টাকা। 500 টাকার প্রোডাক্ট তোলা মানে সে রেসে আছে, মানে 300 সিভির প্রোডাক্ট তোলা মানে সে রেসে। গুড কোশ্চেন। যদি 300 পিসিবির প্রোডাক্ট যদি কেউ পারচেজ করে, পেছনের যা পয়েন্ট ছিল সেগুলো তার কাছেই থাকবে, সেগুলো ফ্ল্যাশ আউট হবে না। তারপরে যখন পারচেজ শুরু করে তখন তার লয়্যালটি পার্সেন্ট 10 থেকে শুরু হচ্ছে না 25? জিরো থেকে 300 সিভি মানে হিসেব মতন 500-550 টাকা হবে। 500 টাকার প্রোডাক্ট না তুললে তার দরকার নেই লয়্যালটি। হ্যাঁ 300 সিভি রাইট। 500 টাকার তেল নিলে সে গেল। আরে মাইক দাও না, এই মিটিং আজকে শেষ হবে না। ও তো মুরাদ কোশ্চেন মানে ডেঞ্জার। ও হ্যালো, বলো। বলছিলাম ধরুন 25% এ পৌঁছে গেল 12 মান্থে কন্টিনিউ পারচেজ করে, 13 মান্থে গিয়ে সে হয়তো 500 টাকার প্রোডাক্ট কিনে 300 সিবি কাজটা করলো, তাহলে কি 14 মান্থে সে কি 25%ই পাবে না জিরো দিতে লাগবে? পাবে কন্টিনিউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক কি লাগছে স্যার? ঠিক, যতক্ষণ কেউ বুঝতে চাইছে ততক্ষণ মনে হচ্ছে বেঁচে আছে। উপরে থেকে আছে তো ঠিক। যেটা বোঝার বুঝে নিতে হবে, আজকে বলে নয়, কালকের মিটিং শর্টকাট নেই। এই জিনিসটা ঠিক মতো বুঝে নিতে পারলে ওয়ান্স ফর অল। আর প্ল্যান 5টা স্লাইডে বোঝানো যায়। যারা বুঝে নেবে তাদের প্ল্যান স্লাইডও প্রয়োজন পড়বে না, তারা মুখস্থ বলে দেবে এটা কি করতে হবে 4-5 বার প্র্যাকটিস করলে। নো শর্টকাট। আবার বলছি, কোনো শর্টকাট নাই। ডাক্তার যখন কিন্তু বই খুলে আমাদের ওষুধ দেয় তখনই কিন্তু তাকে সন্দেহ করি, রাইট অর রং? একদম। আমি এটা বারবার বলি সবাইকে, ডাক্তারের কাছে যদি যাচ্ছেন বাচ্চাকে নিয়ে, বললেন জ্বর এসছে, ডাক্তার বলে দাঁড়ান 62 পাতায় খুঁজে নি কি আছে। আপনি বললে এ কে, রাইট? এর থেকে পালাতে হবে। কিন্তু সেই ডাক্তারই যখন আপনাকে না দেখে এরকম করে দেখে যখন একটা ওষুধ দিচ্ছে, আপনি বলছেন ভালো ডাক্তার, রাইট অর রং? কিন্তু দেখুন আমরা কিরকম, বই দেখে সঠিক দিচ্ছিল, তাকে সন্দেহ করছি, বই না দেখে ভুল দিল, তাকে আমরা ভুল ঠিক বলছি, রাইট অর রং? সুতরাং এটাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। শর্টকাট বলে কিছু নেই, একটু লং কাট নিতে হবে। দুই বন্ধু পেছনে আবার মিউজিকও দিচ্ছে,
দুই বন্ধু যাচ্ছে বেনারস কুম্ভ মেলায়, কুম্ভ মেলায় যাচ্ছে। তো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, বলছে আমাদের ভগবানের কাছে আমাদের এটাই আমাদের স্যাক্রিফাইস, আমরা হেঁটে হেঁটে যাবো, পায়ে হেঁটে যাবো, খালি পায়ে যাবো, শর্টকাট করলে কি হয়। তো গেছে, যেতে 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 রাত হয়ে গেছে। তো একজন ছিল হচ্ছে প্রচন্ড চালাক, ও জানে আমি সব জানি, আমায় কিছু আমি স্টেজে যা করার করবো, আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আরেকজন ছিল একটু বোকা। তো যেতে 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 একটা গ্রামে পৌঁছেছে, গিয়ে বলছে দুজনে মিলে যে হাঁপিয়ে গেছি, একটুখানি কোথাও একটু থাকার জায়গা পেলে ভালো ছিল। বলছে চল তাহলে সব বাড়িতে একবার করে গিয়ে নক করি, যদি কেউ ভালো থাকে সে দেবে একটুখানি আমাদেরকে রেস্ট নেওয়ার জায়গা। বলছে হ্যাঁ চল। যাওয়ার আগে বড়টা, যেটা চালাক বেশি, ছোট, তুই একদম কথা বলবি না, তুই একদম কথা বলে যা বলার আমি বলবো, আর তুই বললে হবে না, আমি বলবো। প্রথম বাড়িতে গেছে, টক 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 টক, বেরিয়ে এসছে ভদ্রলোক। দাদা আমার নাম এই, ওর নাম সেই, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, অনেক গ্রাম পেরিয়ে আমরা এখানে যাচ্ছি, আমাদের রাতে খুব মানে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি, খাওয়া দাওয়াও নেই, একটু শোয়ার জায়গা হবে? না। বলছে কেন? যে বাড়িতে মা বোন আছে। ঠিক আছে, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আরেকটা বাড়িতে গেছে, খুলেছে, আমার নাম এই, আমার নাম সেই, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, খিদেও পেয়ে গেছে, শোয়ার জায়গা নেই, কোথাও কিছু করতে পারছি না, আপনার বাড়িতে একটু শোয়ার জায়গা হবে? না। কেন? বাড়িতে মা বোন আছে। ঠিক আছে, হবে হবে, তারা হবে। তৃতীয় বাড়িতে গেছে, টক টক করতে, আমার নাম এই, আমার নাম সেই, ও এখান থেকে দূর থেকে সেনা থেকে, অনেক লম্বা গল্প দেওয়ার পর একটু শোয়ার জায়গা হবে? যে না। কেন? যে বাড়িতে মা বোন আছে। এবার ছোটটার কাছে খোঁজে, তুই চুপ থাকবি, এবার আমি বলবো। এত লম্বা কথা কেউ বলে? এত লম্বা কথা বলা আছে, চুপচাপ তুই থাকবি, আমি বলবো। চতুর্থ নম্বর বাড়িতে গেছে, দরজা খুলেছে, যে বাড়িতে মা বোন আছে? বলছে হ্যাঁ। কেন? যে একটু শোয়ার আছে। যারা যারা উপরে শর্টকাট করেছে, তারপরে দুজন আইসিইউতে ছিল। শর্টকাট নয়, পুরো জিনিসটা বুঝতে হবে। আজকে পুরোটা বুঝতে পারবেন না, সবার সাথে আপনার সাথে বসে বুঝে নিন 5 পাতার প্ল্যান, দ্যাটস ইট। এখানে যারা বসে আছে 1200-1500 জন, প্রত্যেককে এই প্ল্যানটা একটা কাগজের উপর বুঝিয়ে দিতে হবে, একটা সিঙ্গেল কাগজে বুঝিয়ে দিতে পারবে। লয়্যালটি ডান? আগে যাই। ওকে, প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ, প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ 2500 সিভি, 2500 সিভির প্রোডাক্ট 15 তারিখের মধ্যে পারচেজ করতে হবে। যখনই 2500 সিভির প্রোডাক্ট আপনি পারচেজ করবেন, যে প্রোডাক্টটা সেই মাসে থাকবে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন। লয়্যালটি তো পাচ্ছেন, তার উপরে এই প্রোডাক্ট ফ্রি। দিস ইজ কল্ড প্রোডাক্ট অফ দি মান্থ। ওকে, আগে যাচ্ছি। মানে স্যার একটাই স্ল্যাব, স্যার একটাই স্ল্যাব 2500 বিবি, একটাই স্ল্যাব 2500 সিভি, মানে 5000 একটাই স্ল্যাব 2500 প্রতি মাসে থাকবে, যার উপর আপনি 25% কেউ যদি বসে 25% লয়্যালটি পাবেন, প্লাস ওই প্রোডাক্টটা প্রতি মাসে ফ্রি পাবেন। সিঙ্গেল হয়েছে একবারই পাবেন। স্যার বেশি হলে 2500 না পাবেন। স্যার বেশি হলে ডাবল না একটা? একটা মিলে করলে তো লাভ না, তো লয়্যালটি পাবেন না। আর বল, লয়্যালটি অলওয়েজ একটা মিলে, সিঙ্গেল ইনভয়েসে। এইটাও একটা মিলে করলে ওটা করো। কেউ যদি ডাবল করে লয়্যালটি একটা বিলে এখানে 1000 করে আমি 10 বার করলাম। 2500 पीसीबी ऊपर एक बार ही पड़ा प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 2500 सीवी 15 तारीख तक आपने अगर परचेज कर लिया तो 50th ऑफ द मंथ, तो लॉयल्टी जो मिलना था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में प्रोडक्ट ऑफ द मंथ भी आपको फ्री मिलेगा, जो प्रोडक्ट उस महीना में के लिए हम डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे। একের বেশি বার পাওয়া যাবে না তার মানে। আচ্ছা স্যার, यस, सिंगल इनवॉइस। আচ্ছা স্যার, এটা যেটা হলো তো তার মানে আলটিমেটলি তো माइक का दाओ ना। हाँ, এটা যেটা হলো 2500, তাহলে একটাই ইনভয়েস, সিঙ্গেল ইনভয়েস। আগে যেমন ছিল 1000 2000 3000 এই ব্যাপারটা থাকছে। नहीं, सिंगल इनवॉइस। তার রিজন আছে, আগে পুরো প্ল্যানটা শুনে নিন কেন রিজন আছে। সিঙ্গেল ইনভয়েস না করলে আপনার লস, আগে যেটা প্ল্যানটা আছে। যদি কেউ ক্যাপাবল না হয়, যদি না পায়, 1000 না করলে সে লয়্যালটি পাবে না, পাবে না এটা। সে 200 করে করতে থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, কেন বলছি সিঙ্গেল ইনভয়েস, প্ল্যানের সাথে কানেকশন আছে তাই, সেই জন্যই বলছি। ओके, 5टा एरियाज ऑफ इनकम, 5 एरियाज ऑफ इनकम है इस प्लान में। पहला वाला है रिटेल प्रॉफिट, फिर है शेयरिंग बोनस, फिर है ट्रिपल पावर बोनस, फिर टीम बोनस
और फिर आपका लीडरशिप पूल्स। शेयरिंग बोनस वेरी इंटरेस्टिंग प्लान। 12-14 एरिया का जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए, 5 में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो आपके इनकम। ओके, पहला रिटेल प्रॉफिट सिंपल है। आपने 7,500 का प्रोडक्ट खरीदा, आपने 10,000 में बेचा, 2500 पुराना जैसा है वैसे ही, ठीक है, आपने ही इनकम कर लिया। रिटेल प्रॉफिट समझाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अभी अब आता है स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट, द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द प्लान, जहां पे एक अपलाइन एक डाउनलाइन को हेल्प करेगा कि उसका नेटवर्क बढ़े। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट, स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट। मोटा मोटा भाषा में आपको बता देता हूं, मैंने संजय को स्पॉन्सर किया, लेकिन प्लेस किया मेरा नेटवर्क में संदीप के नीचे कि संदीप तू भी ग्रो कर। हमको भी इससे फायदा मिलेगा, एक ही आदमी को, पर मुझे भी फायदा मिलेगा स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर में, और मैंने संदीप के नीचे प्लेस करके उसको भी हेल्प किया कि तू भी ग्रो कर मेरा डाउनलाइन को लेके। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द प्लान। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे हेल्प करेगा। ए ने बी को स्पॉन्सर किया, ओके, अब पूरा मैं यहां पे दिखाता हूं, एक ही बार में आप लोग समझ जाएंगे। ए स्पॉन्सर्स बी, ए ने बी को स्पॉन्सर किया, अपना स्ट्रक्चर पे लगाया। ए ने बी को स्पॉन्सर किया, अपने स्ट्रक्चर पे लगाया। लेकिन प्लेसेस अंडर ए ने बी को स्पॉन्सर किया और प्लेस किया ए के नीचे, वहां पे ए स्पॉन्सर सी। अब ए ने दूसरा स्पॉन्सर किया, उन्होंने अपने डायरेक्ट स्ट्रक्चर में लगाया इसको, लेकिन प्लेस किया कहां सीखो, बी के नीचे। उन्होंने बोला बी तू भी ग्रो कर, क्योंकि तू ग्रो करने से तेरा भी पैसा आएगा, मेरा भी पैसा आएगा। ये आप चॉइस कर सकते हो किसके नीचे प्लेस करो। फिर क्या लिखा है, बी स्पॉन्सर्स डी, बी ने डी को स्पॉन्सर किया, बी का डायरेक्ट स्ट्रक्चर में डी लग गया, और बी ने यहां पे डी को लगाया। फिर इसके बाद बी स्पॉन्सर्स ई, बी ने फिर ई को स्पॉन्सर किया, लेकिन लगाया किसके नीचे, डी के नीचे। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग, जहां पे अपलाइन एक डाउनलाइन को हेल्प करेगा ही करेगा कि उसका नेटवर्क ग्रो करे, क्योंकि उसका नेटवर्क ग्रो करने से उसका भी इनकम बढ़ेगा, अपलाइन का भी इनकम बढ़ेगा। देयर इज अ क्लियर कनेक्शन इन दिस प्लान। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। आज सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ বোঝা দরকার নেই, কনসেপ্টটা খালি বুঝুন, বাকি আপনারা আস্তে আস্তে 3-4 दिन 5 দিনের মধ্যে পুরো প্ল্যানটা বুঝে যাবেন। ওকে, আগে স্ট্রাকচার। এই প্ল্যানে দুটো স্ট্রাকচার মাথা রাখতে হবে, একটা হচ্ছে গ্রুপ ভলিউম, একটা হচ্ছে ফ্রন্টলাইন গ্রুপ ভলিউম। গ্রুপ ভলিউম মানে টোটাল নেটওয়ার্কের যা ভলিউম, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রুপ ভলিউম। আপনার নিচে 100 জন আছে, তারা যা যা পিসিবি পারচেজ করেছে, সিবি পারচেজ করেছে, টোটাল আপনার গ্রুপ ভলিউম। আপনার নেটওয়ার্কে 500 জন আছে, যারা টোটাল যেটা পারচেজ টোটাল করে আপনার গ্রুপ ভলিউম। আরেকটা হবে যেটা আপনাদেরকে বুঝতে লাগবে, সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট লাইন ভলিউম। ফ্রন্ট লাইন মানে হচ্ছে শুধু ফ্রন্ট লাইন, যারা আপনার ডাইরেক্ট ফ্রন্ট লাইন। দুটো কনসেপ্ট মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট লাইন, আমার যারা ডাইরেক্ট, যাদের আমি ডাইরেক্ট রিক্রুট করছি তারা আমার একটা ফ্রন্ট লাইন, আর পুরো টিমের যা বিভি সিভি সেটা হচ্ছে গ্রুপ সিভি। এখানে কি বলছে, গ্রুপ ভলিউম 35,000। কেন? 5,000 আমি করেছি, 5,000 A1 A2 A B C D E, 5 5 5 5 5 5 সব মিলে 35,000, দ্যাট বিকামস মাই গ্রুপ ভলিউম। ক্লিয়ার তো এটুকু? জোরে ইয়েস বলবেন, এক দুজন অ্যাটলিস্ট যারা বেঁচে আছে তারা বলবেনই বলবেন। ফ্রন্ট লাইন মানে হচ্ছে ফ্রন্ট লাইন 5 5 5 5 20,000 ফ্রন্ট লাইন, আর আমার ভলিউম সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট লাইন ভলিউম। ওকে, আগে নাও শেয়ারিং বোনাস, দি মোস্ট ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট। কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করে নেবেন। এটা ইম্পর্টেন্ট খুব। শেয়ারিং বোনাস, এই বোর্ডটা নিয়ে এসো এখানে। এটা ভিডিও করে দাও, ক্যামেরাটা এর উপর দাও, আর ওখানে এটা করো। জায়গা আছে এটা, হ্যাঁ, ভিডিও করে এটা বোর্ডে ক্যামেরাটা। লিখবো। শেয়ারিং বোনাস, সবাই ভালো করে ফলো করো এটা, এভরিওয়ান খাতা পেন নিয়ে যারা লাইভে আছো।
ওই ফলো করবে এত লোক মিলে আসছে ভদ্রলোক তার লাগাচ্ছে। এসছে আরো সামনে নাও, এটাকে ইয়ে করো। বোর্ডটাকে একটু সামনে নিতে বলো। হ্যাঁ। শুরু করবে তখন ওটা অন করবে, ঠিক আছে? মাথা জানা যায় না আসে। দেখা যাচ্ছে? না স্যার, আগে ক্লিয়ার ছিল, ও জুম করছে, দাঁড়ান। এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ পারফেক্ট। আর একটু নেবে সামনে, না, আর না, যাবে না। আর সামনে না না, ওকে ওকে। ঠিক আছে ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ এই জন্য আমি বলছি নিজের হাতে লিখে বুঝিয়ে দিলে আপনাদের সুবিধা। শেয়ারিং বোনাস পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? যে শেয়ারিং বোনাস নেবে তাকে মিনিমাম 2000 পিসিবির প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হবে, রাইট? ইয়েস। তাকে মিনিমাম 2000 পিসিবির প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হবে। 2000 পিসিবি। এটা যদি আপনি যদি হন, আপনি শেয়ারিং বোনাস পেতে চান, তাহলে আপনাকে 2000 পিসিবির প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হবে। সে লয়্যালটিতে হোক, লয়্যালটিতে না হোক। না না, লয়্যালটিতে হোক, লয়্যালটিতে না হোক, 2000 হতে হবে। এইবার কি হবে? এটা পাবেন আপনি সেই সব নিউ জয়েনির ওপর ফর দি নেক্সট 90 ডেজ। মানে আপনার টিমে যদি ফেব্রুয়ারি মাসে কেউ জয়েন করছে, তার উপর আপনি 3 মাসে এই বোনাসটা পাবেন, প্রতি সপ্তাহে পাবেন। এবার আমি সেটা বলি কি করে উইকলি। 3 মাস তার উপর আপনি বোনাসটা পাবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে যদি কেউ জয়েন করে, ফেব্রুয়ারিতে পাবেন তার উপর বোনাস, মারছে বাবা মার্চে পাবে তার উপর বোনাস, এপ্রিল পাবে তার উপর বোনাস। এই নিউ জয়েনের উপর 3 মাস আপনি এই বোনাসটা পেতে থাকবেন। কিভাবে পাবেন সেটা বলি। এটা উইকলি পেমেন্ট হবে, উইকলি। আপনি আপনার নিচে এ কে জয়েন করালেন, এ 5000 টাকার পিসিবি প্রোডাক্ট পারচেজ করলো, আপনি এর উপর পাবেন 20%, মানে 1000 টাকা। মানে 860 টাকা প্রোডাক্ট। আর এও বি কে জয়েন করিয়েছে, বিও পড়েছে 5000 10%। পিসিবি, আপনি এর উপর পাবেন 10%, তার মানে আপনি পাবেন 500 টাকা। টোটাল আপনার ইনকাম 1500 টাকা। উইক 1 এ ফার্স্ট আপনার ইনকাম 1500 টাকা। কারণ আপনার নিচে যে জয়েন করেছে, একজন করেছে 5000 আর আরেকজন করেছে 5000। এই পে আউটটা, ও বাবা, আচ্ছা আমি বলে দিই, ঠিক আছে, ওকে। এই পে আউট 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে যখন আপনি কমপ্লিট করবেন, 11 তারিখে আপনার ব্যাংকে ঢুকবে। 8 থেকে 14 মধ্যে এটা কমপ্লিট করলে 4 দিন পর ব্যাংকে ঢুকবে। 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করলে 4 দিন পর ব্যাংকে ঢুকবে। এবং 21 থেকে 30 উইকে কমপ্লিট করলে আপনার আবার 4 দিন পর ব্যাংকে ঢুকবে। প্রতি উইকে এই ইনকাম করতে পারবেন, একটা মানুষের উপর বারবার করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি উইক 1 এর থেকে পেয়েছেন 1500 টাকা, আবার যদি উইক 2 তে পারচেজ করেন, আবার আপনি পাবেন 1500 টাকা। উইক 3 তে পারচেজ করলে আবার 1500 টাকা। উইক 4 এ পারচেজ করলে আবার 1500 টাকা। শুধু উইকলি ইনকামই আপনার 6 থেকে 8000 টাকা হতে পারে। পার্সোনাল পারচেজ করতে হবে তো। এবার একটা মানুষের উপর উইকলি পাচ্ছেন ফর 3 মান্থস, আর যাকে জয়েন করাচ্ছেন তার উপর তো পাবেনই পাবেন। তার মানে একটা মানুষ বারবার যদি ওই 3 মাসের মধ্যে পারচেজ করে, আপনি প্রতি উইকে সেই পেমেন্ট পাবেন। প্লাস নতুন জয়েন করালে তাই সে যা পারচেজ করবে আপনি উইকলি পেমেন্ট পাবেন। এবং মনে রাখবেন, কোনো ক্যাপ নেই। এখানে যদি কেউ 1 লাখ টাকার প্রোডাক্ট পারচেজ করে, আপনি 20,000 টাকা পাবেন। এটার কোনো ক্যাপ নেই। আপনি যত চাইবেন তত পারচেজ করতে পারবেন। আর কেন পারবেন? বিকজ আমাদের দেখাবো একটু পরে, আমাদের কিছু ওয়েট ম্যানেজমেন্ট কিটস আছে, যে একটা কিটের দামই 36,000 টাকা। কেউ যদি ওই কিটটা পারচেজ করে, তার ডিসকাউন্ট পাবে প্রায় 12,000 টাকা। আমাদের আরেকটা কিট আছে যেটা প্রাইস 11,600 টাকা। সেটা যদি কেউ পারচেজ করে, সে ডিসকাউন্ট পাবে প্রায় 3,200 টাকার মতন। প্রচুর কিছু আছে যাতে আপনাদের ভলিউম যাতে বাড়াতে পারি। সুতরাং এটা হচ্ছে উইকলি বোনাস। আর একটু এখানে এটা নিয়ে এসো, একটু এখানে বলে দিন। স্পন্সর আপলাইন 20% পাবে, যেটা দেখালাম, আর তারপর 10%। আগে গিয়ে একটা বোনাস আছে, টিম বোনাস। শুধু মাথায় রাখতে হবে, যার উপর আপনি প্রথম 3 মাস, প্রথম নিউ জয়েনের উপর 3 মাস যার উপর শেয়ারিং বোনাস পাবেন, তারপর আগে গিয়ে একটা বোনাস আছে, সেইটা পাওয়া যাবে না। 3 মাস পর আপনি আরেকটা বোনাস পেতে শুরু করবেন। ওকে।
আগে যাই, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। আসছি। আগে জয়েনিং এর পরের স্লাইডে আছে। যারা আগে জয়েন করে কিছু পারচেজ করেনি তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত, এটা আমরা দেবো, আসছি ওটাতে। আছে ওকে, এক্সাম্পল নভেম্বরে ইনঅ্যাক্টিভ। এ 20% বি থেকে পাবে, বি 20% সি থেকে পাবে, আর এ 10%, যেটা আমি বোঝালাম সেটাই এখানে ছবিতে দেওয়া আছে। এখানে দেখুন এ 2000 করেছে, তাই বি এর উপর 20% পাবে, কিন্তু বি সি এর উপর 20% পাবে না। কেন কেউ বলতে পারে? 1000 করেছে। কারণ এ 2000 করেনি। হ্যাঁ, এ যদি স্মার্ট হয়, নিচে যদি কেউ 4000 করে, তাহলে এর এখানে 2000 করে, এর থেকে অ্যাটলিস্ট 20% তার নেওয়া উচিত। সুতরাং 2000 করাটা মাস্ট, যে ইনকাম করবে তার 2000 করতেই হবে। ওকে, আগে একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, আমি জানি টাইম কম। ওকে, আপনার কোথায় আ স্পেশাল প্রোগ্রাম ফর দিস পিপল। স্পেশাল প্রোগ্রাম ওইসব মানুষের জন্য যারা ফেব্রুয়ারির আগে জয়েন করেছে কিন্তু নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে কোনো পারচেজ করেনি, তাদেরকেও কোম্পানি আপনার নিউ জয়েনি হিসেবে ধরবে এবং তাদের উপর শেয়ারিং বোনাস দেবে। তাদেরও ধরা হবে। ডিসেম্বরে জয়েন করেছে, কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করেনি, নভেম্বরে জয়েন করেছে, কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করেনি, তার আগে 5 বছর আগে জয়েন করেছে, কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করেনি, সেও যখন আপনার থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করবে তার উপর আপনি 20% শেয়ারিং বোনাস পাবেন। দিস ইজ আ স্পেশাল প্রোগ্রাম, এবং প্রোগ্রাম 1 বছরের জন্য। 1 বছরের মধ্যে যে মাসে সে প্রথম পারচেজ করবে সেই মাস থেকে আমরা তাকে 3 মাস ধরে নেব। আপনার কাছে 2-3 মাস টাইম আছে তাকে অ্যাক্টিভেট করার। যে মাসে প্রথম পারচেজ করবে সেখান থেকে 3 মাস হয়ে যাবে, সে আপনার নিউ জয়েন হিসেবে থাকবে। তারপর থেকে অন্য বোনাসগুলো আপনি পেতে শুরু করবেন। আমরা এই মাস এক্সটেন্ড করেছি, সেটা আমি একটু পরে বলছি, তাহলে আপনাদেরকে বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, তো এটা হলো। ওকে, এবার বুঝিয়ে দিই শেয়ারিং বোনাস কিভাবে চলে। 1 থেকে 7 এর মধ্যে আমি নিজে আমার 2000 পিসিবি পারচেজ করে নিয়েছি। ক্লিয়ার? আমি আমার পিসিবি পারচেজ করে নিয়েছি, আমার নিচে একজন 2000 করেছে, আমি 20% পাবো? ইয়েস অর নো? কারেক্ট? আমি যদি আগামী সপ্তাহ আমায় করতে হয়, তার মানে এই নয় যে আগামী আবার আমাকে 2000 করতে হবে। আপনি একবার 2000 করে নিলেই প্রতি সপ্তাহে তার বেনিফিট পাবেন। আপনি 2000 করে নিয়েছেন, সেকেন্ড উইকে গিয়ে কেউ 4000 করেছে, কেউ 4000 করেছে, আপনি 800 টাকা পাচ্ছেন। থার্ড উইকে কেউ কিছু করেনি, কিছু পাননি। ফোর্থ উইকে কেউ আবার 4000 করেছে, আপনি 800 টাকা পেয়েছেন। সুতরাং কি করা উচিত? আগেই প্রথমে এসে নিজের লয়্যালটিটা সিঙ্গেল ইনভয়েসে 2000 করে ফার্স্ট তারিখেই করে নেওয়া উচিত। কারণ কবে কি জয়েনিং আসবে আপনি জানেন না। ফার্স্ট কাজ কি হবে তাহলে? আমার যেই দিন মান্থ শুরু হবে, जिस दिन मंथ शुरू होगा, अपना 2000 लॉयल्टी करके रख लीजिए। काम खत्म। ऐसे भी लॉयल्टी आप करते हैं, वैसे भी आप लॉयल्टी करते हैं, राइट? 1 तारीख को कर लीजिए लॉयल्टी आके। पता चला आपने नीचे डाउनलाइन को, न्यू जॉइनिंग को परचेज तो करवा दिया 10,000 का, और सडनली आपको 8 तारीख को रियलाइज हुआ, ये बाबा নিজেরটাই তো করিনি, তাই না? এই জন্য আমাদের ফ্লাইটে বলে অক্সিজেন মাস্ক যখন পড়বে আগে নিজেরটা লাগাবে, তারপরে বাকিদেরটা লাগাবে। আগের থেকে বাকিদেরটা লাগানো যাবে না, তুই কর নিজেরটাই ভুলে গেলে। 1 তারিখে নিজেরটা। 2000 আপনি এমনিও করবেন, রাইট বিভাসদা? 2000 আপনি এমনিও করবেন, কারণ আপনাকে লয়্যালটি থেকে বেনিফিট পেতে হবে। 1 তারিখে করে রাখুন। হ্যাঁ, 2000 মানে 3500 টাকা পড়ে, রাইট? ও ভুলে গেলে সে ব্রেনোনিয়া পেতে পারে একটা আমাদের কাছ থেকে খাওয়ার জন্য। যে ভুলে যাবে সে পরের সপ্তাহে অ্যাডভান্টেজ পাবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই এম টেলিং ইউ যে 1 তারিখ এসে এমনিও লয়্যালটি করবেন, অমনিও লয়্যালটি করবেন। অ্যাজ অ্যান আপলাইন আপনাকে আগে প্রথম 1 তারিখে আপনার পারচেজটা করে নেওয়া উচিত। ফোনটা দাও, এই ফোনটা বলছি, এটা দাও। স্যার, যে মানে আমি স্পিল করলাম যাকে, হ্যাঁ, সে কি আমার ফ্রন্টলাইন হবে নাকি? এখানে শেয়ারিং বোনাস অনলি ফ্রন্টলাইনের থেকে পাবে।
ফ্রন্টলাইন আর আরেকজন ফ্রন্টলাইন, না। আমি আপনাকে জয়েন করিয়েছি হ্যাঁ। আর বিভাস থেকে জয়েন করিয়েছি, এই দুজনের থেকে আমি পাবো। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আমি যখন তার নিচে দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ। ওটা আমি তো স্পন্সর করার কথা, ডাইরেক্ট আমি রাখতে কারেক্ট তো, পারতাম। আপনারও থাকবে ওরও থাকবে, কিন্তু আপনি ডাইরেক্ট যদি স্পন্সর করে থাকেন তাহলে আপনি আমার- আপনার তাহলে- ডাইরেক্টটাও দেখাবে, হ্যাঁ। আর যখন প্লেস করে দেবে হ্যাঁ। কিন্তু ওই লোকটা শেয়ারিং বোনাস পাবে না, একমাত্র আপনি শেয়ারিং বোনাস পাবেন, কিন্তু আপনার স্পন্সর। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওটার অ্যাডভান্টেজ যেটা বলছি সেটা পরের যাতে আসবে তখন বুঝবেন। আচ্ছা, ওই স্কিলের ব্যাপারটা আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, দু রকম ভাবে মোদিকে জয়েন করা যাবে। এক তো আপনি অ্যাডভাইজার মানে কনসালটেন্ট হয়ে মোদিকে জয়েন করলেন বা মোদিকে জয়েন করলেন। আরেকটা হচ্ছে কেউ যদি আপনার থেকে জয়েন নাও করতে চায়, সে যদি বলে না না আমি নেটওয়ার্কিং করব না, বাট আপনার প্রোডাক্ট খুব ভালো লেগেছে আমি প্রোডাক্ট পারচেস করব, তাহলে এই বেনিফিট আপনি কাস্টমারের উপর থেকেও পাবেন যে জয়েন করবে না, তাদেরকে আমরা বলি প্রিফার্ড কাস্টমার। সুতরাং আপনার সাথে যদি কেউ প্রিফার্ড কাস্টমার থাকে যে বলছে আমি নেটওয়ার্কিং করব না, আমি আধার কার্ড দেব না, আমি আর বাকি কিচ্ছু করব না, কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট ভালো লেগেছে, আপনি এই 20% কিন্তু সেই প্রিফার্ড কাস্টমার উপর থেকেও পাবেন যে নেটওয়ার্কিং না করলেও চলবে। শুধু তার একটাই প্রিফার্ড কাস্টমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সে কোনো বোনাস পাবে না, নিচে নেটওয়ার্ক বিল্ড করতে পারবে না, সে আপনার কাস্টমার হয়ে চিরজীবন থাকবে। যদি বোনাস পেতে হয় আর যদি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হয় তাহলে তাকে কেওয়াইসি দিয়ে FSSSI করে তাকে জয়েন করতে হবে। ওকে, আগে যে এটা প্রথম, তাহলে প্রথম উইকে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে প্রথম উইকে যখন আপনি করলে, আপনি তার পরের উইকে যতজন আপনার কাছে 1 জন 2 জন 4 জন 5 জন 10 জন 20 জন 50 জন যদি আপনার নিউ জয়েনি থাকে, সবার থেকে আপনি 20% পাবেন, তার নিচের থেকে আপনি 10% পাবেন। লয়্যালটির সরি, গুড পয়েন্ট সুভাদি। আগে লয়্যালটি লাস্ট ডেট ছিল 25, এখন পুরো মাস লয়্যালটি খোলা আছে, পুরো মাস 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত লয়্যালটি খোলা আছে। সরি, থ্যাংক ইউ সুভাদি, থ্যাংক ইউ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ প্লিজ। স্যার, বলছি যে ধরুন এখন তো আপনার এখন 6টা লেগ হয়ে গেছে ওপেন, থাকবে না। তো 3টে আমার তো পার্সোনাল ধরে জয়েন করা দরকার নেই, তাহলে আমি আমার প্লেসমেন্ট করাতে পারি প্লাস শেয়ারিং মাসা পেয়ে যাবো তাহলে প্লেসমেন্ট করাতে পারলে। নিউ জয়েনির উপর আর নিউ জয়েনি ধরুন আমার নিউ জয়েনি করতে হচ্ছে, আমার 6টা লেগ ওপেন আছে, হ্যাঁ। তো আমি তাহলে প্লেসমেন্ট করলে তো আমি নিউ শেয়ারিং মাসা পেয়ে যাবো। প্লেসমেন্ট করলে পাবে না, বলছি নিউ জয়েনির উপর, যারা নতুন জয়েন করবে তোমার নেটওয়ার্কে। হ্যাঁ স্যার আমি ও হ্যাঁ আচ্ছা as a leader, প্লেস করো নিচে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নতুন জয়েনি হ্যাঁ, হ্যাঁ। অফকোর্স আমিও পাবো তাহলে সেটা। অফকোর্স Thank you. অফকোর্স। সরি, আমি কোশ্চেনটা বলতে ভুল করছি, সরি। স্যার এক মিনিট, আপনি যেটা বললেন ফ্রন্টলাইন স্পন্সর, সাপোজ করুন আমি হয়ে যাবে তো? আপনাকে স্পন্সর করছি, আপনি কাজ করছেন না, তার নিচে আরেকজনকে দিচ্ছে সে কাজ করছে না, থার্ড নম্বর নাহলে তো আমরা তোকে করবো না। আপনি বেনিফিট পাবেন না। করবো না। আপনি বেনিফিট তখনই পাবেন যখন আপনার ডাইরেক্ট ফ্রন্ট লাইন আর তার নিচে ডাইরেক্ট ফ্রন্ট লাইন কাজ করছে, তার মধ্যে 30% তাহলে ওই বেনিফিটটা তাদের যে গ্রুপের যে ব্যাপারটা আপনি বলছেন, আমার আসছি, ওটা পরের ইনকামে আছে, এই ইনকামে নেই। এই ইনকামটাতে শেয়ারিং বোনাসটা পাবেন না যতক্ষণ আপনি আপনার ফ্রন্ট লাইনের লোক স্পন্সর করছেন। আর যেগুলো পুরনো রয়েছে তাকে তো আমি বার করে দিতেও পারবো না, আর নিচ থেকে তো তাকে ফ্রন্ট লাইনে তুলেও আনতেও পারবো না। আবার যাও, মাঝখানে যে ইনঅ্যাক্টিভ লোকগুলো হয়ে আছে, হ্যাঁ। ধরুন 3টে 4টে, সে কারণ না কারণ ফ্রন্ট লাইন তো, হ্যাঁ, এ তো কারণ না কারণ ফ্রন্ট লাইন। কারণ না কারণ ফ্রন্ট লাইন, সে তো মাঝে তো লোক নেই। আমি ধরুন এ কে স্পন্সর করেছি, এর নিচে বি কে স্পন্সর করেছে, তার নিচে সি ব্যক্তি কাজ করছে, আপনি বলছেন ফ্রন্ট লাইন, তাহলে এর নিচে বিও কাজ করছে না, সিও কাজ করছে না, আমি ডাইরেক্টলি ডি কে অ্যাক্টিভ করছি, আমি ডাইরেক্টলি ডি কে সাপোর্ট করছি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? এক্ষেত্রে অন্য বোনাস পাবেন তো, আছে তো সেই জন্য। আপনি শুনছেন না তো পুরোটা, ওকে ওকে, পুরোটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন। Thank you, thank ওকে ওকে। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন, আপনাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন। 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে সে 1000 করেছে আর তারপর একজনকে স্পন্সরিং করে 3000 করেছে, এ কি পাবে শেয়ারিং বোনাস? না, রিজনটা কি? হাজার করে কিন্তু পরের সপ্তাহে সে যখন 1000 করেছে, দুটো মিলে 2000 হয়ে গেছে, সেখানে সেই উইকে সে একজনকে স্পন্সর করেছে, সে ডেফিনেটলি 800 টাকা পাবে। সুতরাং ব্রেক করে করলে লস, একবারে 1 তারিখে করলে হেডেক শেষ। এবার যত বেশি স্পন্সরিং হচ্ছে, যত লোক অ্যাক্টিভ হচ্ছে, আপনার সেটাতে ইনকাম। ওকে, আগে যাই। নেক্সট বোনাস, প্রথম বোনাস ক্লিয়ার? দারুণ এটা। প্রথম বোনাস ওপেন এন্ডেড বোনাস। এই জন্য বলেছিলাম যে এই প্ল্যানের জন্য কাউকে হেল্প দিতে হবে না, আপনি নিজেই ওকে বলে দিতে পারবেন এত পিসিবির প্রোডাক্ট পারচেজ করলে তোমার কাছে এত টাকা, 7 তারিখের মধ্যে করলে 11 তারিখে ঢুকে যাবে, তুমি যদি সেকেন্ড উইকে করো এত তারিখে তোমার টাকা ঢুকে যাবে, তুমি থার্ড উইকে করলে এত তারিখে তোমার টাকা ঢুকে যাবে। ক্লিয়ারলি এখানে কারোর হেল্পের দরকার নেই, শুধু একটা ক্যালকুলেটরের প্রয়োজন আছে।
তাহলে সেকেন্ডটা রয়্যালটিতে ঢুকবে না দুটোই লয়্যালটিতে ঢুকবে, কেন আলাদা দুটো আলাদা ইনভয়েস কিন্তু 1000 ইনভয়েস তো লয়্যালটি, হ্যাঁ যতগুলো লয়্যালটি ইনভয়েস সব লয়্যালটিতে ঢুকে যাবে, মানে যত 1000 হবে তত তত লয়্যালটিতে ঢুকে যাবে। তাহলে ঠিক লয়্যালটির কোনো ইয়ে নেই, যতবার ও 1000-এর উপর পারচেজ করবে সারা মাসে তো সব কটা লয়্যালটিতে ঢুকে যাবে। 1000 মিনিমাম করতে হবে সিঙ্গেল ইনভয়েসে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। শেয়ারিং বোনাস থেকে যারা হাই ভলিউমের কাজ করে লাগে এগ্রিকালচার, শেয়ারিং বোনাস থেকেই সে মাসের ইনকাম করে নিতে পারবে। দি শেয়ারিং বোনাস ইজ সো পাওয়ারফুল। স্যার ক মাস পাবে এটা বলুন। বললাম তো 3 মাস, আপনি নিজের জয়েনিং এর উপর 3 মাস, ফেব্রুয়ারি মাসে জয়েন করে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলে 3 মাস তার উপর থেকে আপনি শেয়ারিং বোনাস পাবেন, তারপর থেকে এর উপর থেকে আপনি অন্য বোনাস পেতে শুরু করবেন। সেটা আসছি পরেরটাতে, ওকে? ইয়েস, এটাকে বলে ট্রিপল পাওয়ার বোনাস। আই নো আজকে এগেন ইন্টারেস্টিং। একটু বোরিং দিন, না স্যার আর ভালো। আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি এক্সাইটিং দিন আজকেটাই হবে, কিন্তু আজকের পর থেকে যারা ফিল্ডে বেরোবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে, লেট মি টেল ইউ যে প্রথম বোনাসটা দেখালাম, চলে যাবে। সারা যা মাসে অনেকে 10,000 টাকা চেক পাচ্ছে, শুধু শেয়ারিং বোনাস থেকে 10,000 টাকা চেক, বাকি ইনকামে তো যাবোই না এখন। লেট মি টেল ইউ দিস ইজ সো পাওয়ারফুল। যখন আমাদের প্রোডাক্টগুলো আপনি দেখছেন, যখন বিবিটা তখন দেখবেন, যখন আপনি জেনে যাবেন এই প্রোডাক্টগুলো ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা কি করে মানুষকে বিক্রি করতে হয়, আর একবার যদি সে এফেক্ট পায়, সে আপনার কাছে বারবার আসবে, প্রথম 3 মাস তো আসবেই আসবে। আমাদের একটা কিটের সিভি হচ্ছে 5,400 টাকা, 400 সিভি একটা কিট, 1 মান্থের কিট 5,400 সিভি, 8600 ডিপি। তিনজনকে দিতে পারলে 15,000 সিভি, 15,000 সিভির উপর 20% পাবেন। 3000 টাকা। সারা মাসে যে ইনকামটা হতো, আমি আগের প্ল্যান দারুণ প্ল্যান ছিল, কিন্তু ওখানে কিছু ছিল যে নিচের লোকেরা 70 টাকা 80 টাকা পেয়ে কি মোটিভেট হতো। টাকা ইজ দি আলটিমেট মোটিভেটর, রাইট? আজকে এখানে যদি আমি জ্ঞান দিতাম, লাস্টে বলতাম দেখুন বোনাস কিন্তু ওই থাকবে, সব উঠে চলে যাবে এখন, ফালতুকে 2 ঘন্টা খেলে না পারে। ইনকাম যারা নিচের থেকে ইনকাম করবে তাদের ইনকাম অ্যাটলিস্ট 10 টাইমস বাড়বে। যারা 70 টাকা পেতে 700 টাকা এখান থেকে পাবে, যারা 700 পেতে 7,000 টাকা পাবে। একটা ইনকাম যা, এখন তো বাকি ইনকামে ঢুকিনি এখন। সেকেন্ড ইনকাম ট্রিপল পাওয়ার বোনাস। এই বোনাসটা মানে কি? টিম ডেভেলপ করলে আপনি বেশি পয়সা পাবেন। কি করে টিম ডেভেলপ হবে? সিম্পল, এটা আবার লাগাতে হবে, এটাকে আবার ঘুরিয়ে লাগাতে হবে, এটাকে একটু মুছে দিতে হবে। ওকে ওকে, ট্রিপল পাওয়ার বোনাস মানে হচ্ছে এমন একটা স্ট্রাকচার আপনাকে আস্তে আস্তে তৈরি করতে হবে, তারাও নেই। এই পে আউটটাও আমরা উইকলি দেব, এই পে আউটটা আমরা উইকলি দেব। এই পে আউটটার উইকলির মধ্যে একটা মজা আছে। এই পে আউটটা উইকলিও কেউ নিতে পারে, মান্থলিও কেউ নিতে পারে, 15 দিনেও কেউ নিতে পারে, 21 দিনেও কেউ নিতে পারে, 10 দিনেও কেউ নিতে পারে, যখন তার খুশি এই পে আউটটা নিয়ে চলে যেতে পারে। এই পে আউটটা হচ্ছে 25,000 এর একটা স্ট্রাকচার বানাতে হবে। আগে বলে রাখি, একটা 25,000 এর স্ট্রাকচার কি করে হবে আমি দেখাবো এখন, কিন্তু একটা 25 এর স্ট্রাকচার যখনই শেষ হবে, সে যদি চায় আরেকটা 25,000 এর স্ট্রাকচার বানাতে পারে, সে যদি চায় আরো একটা 25,000 এর স্ট্রাকচার বানাতে পারে। সে একটা ইনকাম থেকে 5টা স্ট্রাকচার বানিয়ে সে 1,25,000 টাকা ইনকাম করতে পারে বা 1 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারে। দিস ইজ গোজ লাইক দিস। আগে বুঝিয়ে দিই কিভাবে হবে। ওকে, এবার একটু এদিকে দাও, আমি আগে এটা বুঝিয়ে দিই, তাহলে আমাকে একটু বোঝাতে সুবিধা হবে। আমার হচ্ছে এই ইনকামটা পরে সঞ্জয়জি বন্ধ করে দিতে হবে, আর তোর টাইমও নেই, বার করে দেবে বোধ হয়। ওকে, আপনি এখানে এরপরে তো আমাদের হাতে নেই, You- অটোমেটিক্যালি এটাই বোঝার জায়গা। 3 জন আপনাকে করতে হবে এলআরপি মিনিমাম 2000। এলআরপি, যখন আমি এলআরপি কথাটা বলছি মানে লয়্যালটি রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম, মানে লয়্যালটি। আপনাকে 2000 সিভির লয়্যালটি পারচেজ করতে হবে। মিনিমাম 3 জনকে 2000 সিভির লয়্যালটি করাতে হবে। 2000 সিভির লয়্যালটি করাতে হবে। 2000 সিভির লয়্যালটি করাতে হবে। আর টোটাল ভলিউম 18,000 না? 18,000। 18,000। মানে মোটামুটি 30,000 টাকার ব্যবসা। Here is স্ট্রাকচারটা। ডাইরেক্ট ফ্রন্ট লাইন। আই রিকোয়েস্ট দি আপলাইন্স যারা সামনে বসে আছেন বা উপরে আছেন, কনসেপ্টটা বুঝে নেবেন। সব আপনাদেরকে ডাউনলাইনদের বোঝাতে হবে। আপনি নিজে 2000 এর লয়্যালটি পারচেজ করলেন সিভির, আপনার নিচে 3 জন 2000, 2000, 2000, আর টোটাল যদি গ্রুপ ভলিউম 18,000 হয়, আপনি 2,000 রুপিজের চেক পাবেন, ক্লিয়ার।
আবার বলি, কেউ যদি বলে স্যার ম্যাথমেটিক্স কি, সিম্পল ম্যাথমেটিক্স, এর অঙ্ক সবাই বাড়িতে বসে বসে করতে পারবে। হাউস ওয়াইফকে গিয়ে বোঝালে সে 2 মিনিটে বুঝে যাবে। আপনি নিজে লয়্যালটি করলেন, 3 জন আপনার নিচে লয়্যালটি করেছে, টোটাল 18,000 হয়ে গেলে আপনি 2,000 পেয়ে যাবেন। Clear? 4 দুগুণে 8,000 পুরনো হলেও হবে, গ্রুপ নিয়ে, তাই তো? ফ্রন্ট লাইন হতে হবে, ফ্রন্ট লাইন পুরনো হলেও হবে। প্রেফার্ড কাস্টমারও হবে, নিজে করলেও হবে। পার্সোনাল বিভি CV 2000 সিভি পার্সোনাল যে কাজটা আমরা করি তার উপরে তো একটা নতুন লোক 7% হলেও পায়, সেটা কিন্তু এখানে থাকছে না। রাইট, এবারে ওটা শুধুমাত্র লয়ালিটির কাজে লাগবে, কারেক্ট, তাই তো? Correct. আমরা যেটুকু যা পাবো শেয়ারিং বোনাস যাকে জয়েন করাবো তার পার্সোনাল বিভির উপরে পাবো, অ্যাবসলিউটলি। ঠিক আছে? এখানেও যে তাই, এখানে 2000 নিজে করেছে, 3 জনকে 2000 করিয়েছে। যদি 18,000 টোটাল না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে এই বোনাসটা পাবে না। এই বোনাসটা সে পাবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। হিসেব মতন 3 জনকে দেখলে 4,500 টোটাল, এই জন্য বলা। এরপরে কেউ 1,500 সব করেও সে টোটাল 18,000 করতে হবে, তাহলে সে পাবে 2,000। এই 2,000 যদি কেউ 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে করে ফেলে, আবার তাকে উইকলি পে আউট দিয়ে দেওয়া হবে 2,000। রাইট, এটা উইকলি। কেউ যদি 2 সপ্তাহের মধ্যে এটা করে, 2 সপ্তাহ পরে যে উইকলি পে আউট সাইকেল আসবে সেখানে তাকে 2,000 টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। কেউ যদি 3 সপ্তাহ পরে করে, 3 সপ্তাহ যে উইকলি সাইকেলটা আসবে সেখানে তাকে পে আউট করে দেবে। তো এটাও সবাই উইকলি ইনকাম করতে পারবে না। এই লোকটা 5,000 টাকা কি করে ইনকাম করবে? ফান্ডটা খুব সিম্পল না, ফ্রন্ট লাইন। স্যার 18,000 কি ফ্রন্ট লাইন স্যার? নতুন জয়েন করাতে হবে। স্যার 18,000 কি ফ্রন্ট লাইন? 18,000 কি ফ্রন্ট লাইন থেকে? ফ্রন্ট লাইন, অনলি ফ্রন্ট লাইন থেকে? ফ্রন্ট লাইন। এটা ডিফিকাল্ট আছে, এটা ডিফিকাল্ট আছে। পুরো ওই যে যারা এত পারচেজ করেনি, বললাম যারা পারচেজ করেনি, ও আর যারা পারচেজ করছে তাদের এটা থেকে পুরনো নেই, পুরনো টিম নিয়ে করলেও হবে, নতুন যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনার অলরেডি ফ্রন্ট লাইন অ্যাক্টিভ আছে, তাদেরকে দিয়ে করাতে হবে। ছজনকে দিয়েও ও অ্যাক্টিভ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, করা এর হবে। সঙ্গে নতুন লোক আনা সম্পূর্ণ পুরনো নেটওয়ার্কে করতে পারবে। ওকে স্যার ফ্রন্ট লাইন তো মাঝখানে বেরিয়ে গেছে, নিচ থেকে রয়েছে। ফ্রন্টলাইন তো 4-5 জন নেই, পৃথিবী ছেড়েই চলে গেছে, মানে মোদিকে ছেড়ে চলে গেছে। তার নিচে যে আছে সেই তো এখন আমার ফ্রন্টলাইনের কাজ করছি, তা সেক্ষেত্রে হবে না। না, হ্যাঁ, তাহলে সেটা তো কি কোনো স্যার বলছে সবারই এই প্রবলেম। আপডেট হবে, প্ল্যান আপডেট হবেই। দেখো 3 জন হবেই, ফ্রন্টলাইন মোদিকে আমরা ছেড়ে চলে গেছে। আমরা আগে প্ল্যানটা বুঝি, প্ল্যান বুঝে না। তারপরে প্রবলেমটা বুঝি। 100% প্ল্যান আপডেট করতে সব প্ল্যান তো একভাবে চলে, বলে দিলাম। আলটিমেটলি গিয়ে ইনকামটা বাড়তে হবে। রাইট রাইট। আগে প্ল্যানটা বুঝুন, আগে থেকে পৌঁছে গেলে হবে। ট্রেন পেছনে পড়ে আছে, স্টেশনে গিয়ে আগে দাঁড়িয়ে আছে। আর শেয়ারিং বোনাস, ওই যে বললাম যারা নভেম্বর ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে কোনো কিছু পারচেজ করেনি, তারা শেয়ারিং বোনাসে আপনার নতুন হিসেবে, তারা যদি পারচেজ করে শেয়ারিং বোনাস তার উপর পাবে না। যারা অলরেডি পারচেজ করেছে তাদের উপর শেয়ারিং না, আইদার নতুন জয়েনি বা যেটা বললেন পুরোনো যদি কেউ অ্যাক্টিভ হয়, যারা নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পারচেজ করে তাদের উপর পাবে। ওকে, তো 2,000 কে পাবে? 2,000 আপনি নিজে লয়্যালটি করলেন, আর 3 জন লয়্যালটি করেছে, টোটাল গ্রুপ ভলিউম 18,000 হলে 2,000 পাবে। এবার এই লোকটা 5,000 টাকা ইনকাম করতে পারে, কিভাবে করতে হবে? এই যে 2,000 যাদেরকে দিয়ে 2,000 করিয়েছেন বা অন্য কেউ, এরা যখন আবার এরকম স্ট্রাকচার করবে 2,000 2,000 2,000 আর টোটাল এদের 18,000 হবে, এরকম যখন 3 জন হবে তখন সে পাবে 5,000 টাকা। আর যখন এই 3 জন 5,000 টাকা ইনকাম করা শুরু করবে তখন আপনি পাবেন 25,000 টাকা। সিম্পল। আমি আমার ভাষা বুঝিয়ে দিই, আপনি লয়্যালটি করেছেন, আপনার নিচে 3 জন 2,000 2,000 2,000 করেছে, টোটাল গ্রুপ ভলিউম 18,000 রয়েছে, আপনি 2,000 পেলেন। এবার এই 3 জন যারা করছে, তারা অ্যাক্টিভ, তারা যখন আবার নিজেরা 18,000 18,000 18,000 নিজেরা 2,000 টাকা ইনকাম করবে, আপনি পাবেন 5,000। আর আপনি যে 5,000 পেয়েছেন, এরা যখন নিজেরা 5,000 5,000 5,000 ইনকাম করা শুরু করবে তখন আপনি পাবেন 25,000। এখানে অনেকের স্ট্রাকচার আছে, এখানে না, ইন্ডিয়াতে অনেকের স্ট্রাকচার আছে যারা অলরেডি এই 25,000 স্ট্রাকচার নিয়ে আছেন। অনেকে আছে যারা এই 5,000 স্ট্রাকচার নিয়ে আছেন। তারা যদি প্রথম 2 সপ্তাহে বা প্রথম 1 সপ্তাহে যেটাই কমপ্লিট করে নিক না কেন, তার পে আউট যদি কেউ 25,000 টাকার পে আউট 15 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করে নেয়, শুনে নিন, প্রথম স্ট্রাকচারটা প্রথমে কমপ্লিট করতে হবে। কেউ যদি এই 25,000 স্ট্রাকচার 15 তারিখ পর্যন্ত কমপ্লিট করে নেয়, তাহলে নেক্সট যে সাইকেল আছে পে আউটের সেই সপ্তাহে, সেই 25,000 টাকা সেই সপ্তাহে পেয়ে যাবে। আগামী সপ্তাহে গিয়ে যদি সে কেউ মাত্র এইটুকু করে, আবার সে 2,000 টাকা পাবে।
আগামী সপ্তাহে কেউ যদি 5,000 স্ট্রাকচার কমপ্লিট করে, সে 25,000 প্লাস 5,000 30,000 টাকা পাবে। একই স্ট্রাকচার কি করে দুবার করবো, মানে দুবার করে প্র্যাকটিস করবো আর নতুন করবো, সেটাই তো বলছি। তো এটাতে তো 18,000 হচ্ছে না, তাহলে কি ওই তো বললাম, বাকিদের কেউ 500 করলো, কেউ 1000 করলো, Okay. বা এদেরকে আপনি 4,500 করলেন, যেটা খুশি। ওকে ওকে মিনিমাম হতে হবে লয়্যালটি। এবার বাকি লোকেদের দিয়ে টোটাল 18,000 হলেও হবে। ওকে স্যার একটা কোশ্চেন মুলার ফন্টের জন্য স্যার বলছিলাম যে এখানে ধরুন ফ্রন্ট লাইন যেটা 3 জনকে রাখছি, এদের আমাদের নিউ কনসালটেন্ট হতে হবে, নিউ জয়েনিং হতে হবে না পুরোনো হলেও হবে। পুরোনো হবে? স্যার এই যে 18,000 যেটা বলছেন, এটা কি ফ্রন্ট লাইনের নিচে কোনো অ্যাক্টিভ বা ধরুন তার নিচে কোনো ডেট কনসালটেন্ট যে ফ্রন্ট লাইন এদেরও ফ্রন্ট লাইন হতে হবে? টোটাল ফ্রন্ট লাইন 18,000 হবে। মানে সবারই ফ্রন্ট লাইন হতে হবে? মানে ধরুন আমার যা ডাইরেক্ট আমি 2,000 টাকা পেতে গেলে আমার ফ্রন্ট লাইন থেকে 18,000 টাকা আনতে হবে। না স্যার সেটা ক্লিয়ার হলো। কারেক্ট, 4,500 করে 4 জন। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা স্যার 4,500 করে 4 জন। যেরকম ভাবে দেখো, তুমি 4,500 করে 4 জন নাও, বা 3 জন 2,000 করে, বাকিদের থেকে তোমার যদি ফ্রন্ট লাইনে আরো কেউ পড়ে থাকে তাদের থেকে 500,000 করে করে। ওকে, অনলি ফর ফ্রন্ট লাইন। অনলি ফর ওকে বেশি করা যাবে নাকি স্পন্সর? 6 জন করে। হ্যাঁ, এটা প্রেফার্ড কাস্টমার হলেও হবে। আপনার কাছে কাস্টমার হচ্ছে, সে জয়েন করেনি, তারও এটা ধরা হবে। স্যার নিজের ভলিউমটাও তো এক্ষেত্রে অ্যাড হবে। নিজের ভলিউমটা অ্যাড হবে। নিজেরটাও নিজের ভলিউম নিয়ে 18,000। চলুন আর কনফিউজ করবো না, এটা বুঝে যাবেন আপনারা তাড়াতাড়ি। সুতরাং আপনি 2,000 টাকা ইনকাম করতে গেলে এই স্ট্রাকচার, আপনি যখন আপনার নিচের 3 জনকে 2,000 টাকা ইনকাম করতে হেল্প করলেন তখন 5,000 টাকা পাবেন। আপনি যখন আপনার 3 জনকে 5,000 টাকা হেল্প করলেন স্ট্রাকচার বানাতে, আপনি 25,000 টাকা পাবেন। এটা উইকলি পে আউট, যেরকম যেরকম স্ট্রাকচার শেষ হবে সেরকম পে আউট করে দেওয়া হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনি প্রথম মাসে প্রথম লেভেলটা করলেন, প্রথম সপ্তাহে 2,000 টাকার পেমেন্ট চলে গেল। পরের সপ্তাহে আপনি বাকি লেভেলটা করলেন, 5,000 টাকা আপনি পেলেন। 5,000 থেকে 2,000 অলরেডি পেয়ে গেছেন, 3,000 টাকা এবার পাবেন। তারপরে আপনি যখন 5,000 25,000 কমপ্লিট করবেন, 25 থেকে 5,000 পেয়ে গেছেন, 20,000 টাকা সেই উইকে হয়ে যাবে। একটা স্ট্রাকচার কমপ্লিট করার পর আপনি আবার একটা ছোট স্ট্রাকচার শুরু করে বা বড় স্ট্রাকচার শুরু করে আপনি ডাবল ইনকাম করতে পারেন এখান থেকে। যারা আজকের নেটওয়ার্ক থেকে ভাবছেন তাদেরও কোনো দোষ নেই। কেন? আজকের প্ল্যান এক ধরনের জিনিস চাইতো, আজকের প্ল্যান যে জিনিসটা চাইছে সেটা হিসেবে আপনারা গত 6 বছর 10 বছর কাজ করেছেন। সুতরাং কোনো ভুল নেই তাতে। তাতে সামনের লোক আমি অনেকেই জানি যাদের ফ্রন্ট লাইনে ইনঅ্যাক্টিভ লোক আছে, তাদেরকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা প্রথমে শেয়ারিং বোনাসটা দেওয়ার কথা ভেবেছি। তাদেরকে শেয়ারিং বোনাস দিয়ে প্রথমে অ্যাক্টিভ করুন। যাদের উপর শেয়ারিং বোনাস পাচ্ছেন তাদের উপর ট্রিপল পাওয়ার বোনাসও পাবেন। কিন্তু কেউ যদি আমাকে বলে স্যার এতদিন এইভাবে কাজ করে এসেছি, কিন্তু তাতে আমি বলতে চাই যদি আপনাদের কোনো কিছুই চেঞ্জ না করতাম তাহলে ইনকাম কোনোভাবেই চেঞ্জ হতো না। কারণ রাইট অর রং, আমি যদি কোনো কিছুই চেঞ্জ না করি কোনোভাবেই কারোর ইনকাম চেঞ্জ হবে না। সুতরাং আমার মনে হয় আবার এই হিসেবে যখন কাজ করতে পুরো নেটওয়ার্ক শুরু করবে আস্তে আস্তে, টাকা যখন তারা নিচের লেভেলে দেখতে পাবে, আমি আশা করি যে বিহেভিয়ার ওই প্ল্যানে ছিল আপনারা সেভাবে কাজ করেছেন, আস্তে আস্তে সেটাও হবে। আমি জানি ইনিশিয়ালি হতে পারে অনেকের ফ্রন্ট লাইন এখন ইনঅ্যাক্টিভ আছে, সেটা প্ল্যান চেঞ্জ, প্ল্যানের একটা পার্ট হুইচ ইজ কল্ড ট্রিপল পাওয়ার বোনাস। 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 পাবে, 5,000 এবং 25,000। আর দেখি আর কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা। এটা আপনাদেরকে বোঝালাম, যেটা আমি বোর্ডে বুঝিয়েছি ওটাই। উইকলি পে আউট করতে পারেন, যেই উইকে আপনার স্ট্রাকচার কমপ্লিট হবে আগের সপ্তাহে গিয়ে আপনি সেই উইকে আপনি পে আউট পেয়ে যাবেন। উইক 1 2,000 টাকা পেয়েছেন, উইক 2 থেকেও 5,000 টাকা পেয়েছে। প্রথমে 2,000 টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, 5,000 মাইনাস 2,000। উইক 3 তে গিয়ে কেউ 25,000 টাকার স্ট্রাকচার কমপ্লিট করে ফেলেছে, আগে 5,000 টাকা পেয়ে গেছে, 25,000 মাইনাস 5,000 20,000 টাকা। সেরকম এই উইকে কেউ যদি উইক 2 তে গিয়ে কমপ্লিট করে সেই টাকাটা পাবে, উইক 4 এ গিয়ে কমপ্লিট করলে বাকি টাকাটা সে পেয়ে যাবে। এটা এক্সাম্পল যে বলছিল 4,500 করলে হবে, এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যেখানে এখানে গ্রুপ ভলিউম 18,000 আছে, পার্সোনাল এআরপি অর্ডার 2,000 আছে। সুতরাং সে 2,000 টাকা ট্রিপল বোনাস পাবে। এখানে 2,000 টাকার ট্রিপল বোনাস আছে, এখানে ট্রিপল পাওয়ার বোনাস 2,000 টাকা পাবে। বাকি এক্সাম্পল আছে, এখানে হয়তো 18,000 কমপ্লিট। हाँ, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट 4 फ्रंट लाइन, अगर चौथा करता है वो भी उसके फ्रंट लाइन बोनस में ऐड होता है। लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट 4 फ्रंट। ফ্রন্ট লাইন মানে আপনার 4 জন 5 জন যারা ফ্রন্ট লাইন আছে তার মধ্যে যে কোনো 3 জন করতে পারে। सर 18 के लिए सब काउंट हो गया ना?
18 की सारे काउंट होंगे चाहे 5 है हाँ हाँ ऑफकोर्स वही तो बोला मैंने बोला ऑल फ्रंट लाइंस वी विल बी काउंटेड will be considered হ্যাঁ তো প্রথম ওই যেটা বললাম প্রথম স্ট্রাকচারটা প্রথমে কমপ্লিট করতে হবে প্রথম স্ট্রাকচার যে প্রথমে কমপ্লিট করে নিল আর হবে না ডবল পাবে হ্যাঁ 4000 করতে হবে তাকে পার্সোনাল ভলিউম আর বাকি স্ট্রাকচার দুটো স্ট্রাকচার তিনজন এখানে সেটা করলে সে পাবে ডবল পাবে সরানো মানে ডিলিট 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 স্যার ডিলিট ডিলিট সেইগুলো inactive করবো। চলুন আপনি এই সাজেশনটা তো মানে এখন এলো জানি না কি করা যাবে বাট উইল সি প্ল্যানটাকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে একটু বুঝতে হবে কারণ এরপর প্রোডাক্টেরও কিছু 15 মিনিট 20 মিনিট প্রোডাক্টেরও কিছু ডেমনস্ট্রেশন আছে এবার আসি টাইটেলস প্রথম ইনকাম রিটেল প্রফিট সেকেন্ড ইনকাম শেয়ারিং বোনাস থার্ড ইনকাম ট্রিপল পাওয়ার বোনাস ফোর্থ ইনকাম এখান থেকে শুরু হয় টাইটেলস টাইটেল 1000 আমার তো এখন এতে আছে ইয়েলো पुराना आ गया দিতে গেলে 4 সাইডে দেখো তো নতুনটা দাও টাইটেল 6টা প্ল্যাটিনাম মারতে হবে এখন যে 6টা প্ল্যাটিনাম টপ টাইটেল তো নিজের এনরোলমেন্ট নেটওয়ার্ক যতক্ষণ লাগাচ্ছে এনরোলমেন্ট নেটওয়ার্কের প্রিন্ট আউট বার করে আমার হিসেব মতন যারা জয়েন করছেন যারা খুব তাড়াতাড়ি রিসেন্টলি জয়েন করেছেন তারা নয় কিন্তু যারা অলরেডি কিছুদিন আছেন প্রথম 2000 এর স্ট্রাকচার বিল্ড করা আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনাদের পক্ষে খুব একটা কঠিন হবে এন্ড অফ দি ডে যারা আজকে জয়েন করছে আমাদের সাথে যারা স্বপ্ন নিয়ে জয়েন করছে তাদের যদি টাকা দেখতে পায় প্রথম 2-3 মাসে তাহলে বুলাদি নেটওয়ার্কের পিকচার চেঞ্জ হওয়া হবে। বেশি দিন লাগবে না তবে স্যার 1.5 বছর হয়ে গেছে 4-5টা এরকম লম্বা লাইন তারা কেউ নেই তাদের ছাড়ুন না ছেড়ে দিতে বলুন সেটা পরের আমি বলছি যে সেটা নয় সবাইকে কেটে উড়িয়ে দিয়ে সব সাফ করে দিলাম মোদিকে এত ছোট হয়ে যাবে সেটা আলাদা কথা শুধু নামেই রয়েছে প্রোডাক্ট ওটা পরে আগে তারা কাজ করবে কি না করবে আগে সেটা দেখুন আগে এটা শেষ করি তারপর অ্যাডভাইজার এবার হচ্ছে টাইটেল এখানে সবচেয়ে বড় ইনকাম দি বিগেস্ট ইনকাম হচ্ছে মোদি ওয়ে টিম বোনাস ইনকাম এটা টাইটেলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটা টাইটেলের সঙ্গে যেরকম আগের প্ল্যানে যুক্ত ছিল কিছু এটাও টাইটেলের সঙ্গে যুক্ত এইখানে অ্যাডভাইজার যে 1000 টাকার খালি মান্থলি পারচেস করবে তার নাম হচ্ছে অ্যাডভাইজার 1000 টাকার পারচেস করা হচ্ছে একটা লেভেল বলা হয় তাকে লেভেল 1000 সিভি হচ্ছে একটা লেভেল সিনিয়র অ্যাডভাইজার হচ্ছে যার 1000 সিভি আছে আর 10,000 গ্রুপ ভলিউম আছে গ্রুপ সিভি আছে তার টাইটেল হচ্ছে ম্যানেজার সেরকম ভাবে এখানে দেখুন সিলভার ডাইরেক্টর তার 2000 আছে 20,000 গোল্ড ডাইরেক্টর 2000 40,000 প্ল্যাটিনাম ডাইরেক্টর 2000 60,000 এবং বাকি এখানে দেখুন সাফায়ার ডাইরেক্টর 3,000 1 লাখ কিন্তু তার এখানে দুজন গোল্ড ডাইরেক্টরের প্রয়োজন স্ট্রাকচারের পুরোটাতে আমি যাবো না কিছু স্ট্রাকচারাল রিকোয়ারমেন্ট আছে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি রুবি ডাইরেক্টর হতে চায় তার 3,000 নিজস্ব পার্সোনাল সিভি হতে হবে এবং তার নিচে 3 জন প্ল্যাটিনাম ডাইরেক্টর হতে হবে মানে 3 জন 60,000 করতে হবে এভাবেই পুরো স্ট্রাকচারটা সেট করা বলছি প্রিমিয়ার ডাইরেক্টর এবং গোল্ড ডাইরেক্টরের ক্ষেত্রে আমি ক্রিটিক্যালিটিতে এখন যাচ্ছিলাম না এক্সপেক্ট করছিলাম যে লিডাররা পরে বুঝিয়ে দেবে 45 মানে হচ্ছে একটা লেগ থেকে ম্যাক্সিমাম আমরা 45,000 সিভি ধরবো কারণ নিচে যদি 1 লাখ টাকার লেগ থাকে আর উপরে বসে সে ধরুন আজকে হঠাৎ করে সে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল সে বললো আমি 2,000 টাকা নিয়ে 1 লাখের পুরো ভলিউমের 2% 4% নিয়ে যাবো যেটা বলছিলেন বুলাদি কেউ 1.5 বছর ধরে কাজ করছে না 2 বছর ধরে কাজ করছে না হঠাৎ করে সে দেখলো কারেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে 5 ইয়ার্স নেই তার নিচে হয়তো ভলিউম আছে 1 লাখের এটা আপনাদেরকে আমি ডিটেলসে বলছিলাম না কারণ অনেকে আছে এখানে তারা হয়তো এটা রিলেট করতে পারবে না সেরকম যারা নতুন আছে পুরনো যারা আছে তাদের নিচে কারোর নিচে 1 লাখ আছে আজকে সে প্ল্যানে দেখলো যে এরপর একটা ইনকামের স্ট্রাকচার আছে যে কত পার্সেন্ট নিচের ভলিউমের উপর থেকে পাবেন সেই লোকটা মাত্র 2,000 করলো
করে হয়তো পুরো 1 লাখের থেকে পুরো পার্সেন্টেজ নিয়ে চলে গেল। সে যদি কাজ করে পার্সেন্টেজ নেয় আলাদা কথা, সে খালি 2000 করে পার্সেন্টেজ নিক, সেটা আমরা চাই না। সেই জন্য আমরা বলছি একটা লেখ থেকে তার ম্যাক্সিমাম 45,000। এটা ডিটেলসটা আপনাদের থেকে জেনে নিন, ইজি ডিটেলস, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কনফিউজ দ্য পিপল, বাকি লোকেদের। ওকে, এবার টিম বোনাস, এই যে স্ট্রাকচার যেটা আমরা দেখলাম, এর সঙ্গে আমরা বোনাস কি করে ইনক্লুডেড আছে। বোনাস সিম্পল ওয়েতে ইনক্লুডেড আছে এভাবে, যে গোল্ড ডাইরেক্টর হচ্ছে, ধরে নিন গোল্ড, সে তার প্রথম লেভেল থেকে 2% পাবে, তার নিচের লেভেল থেকে 4% পাবে, তার নিচের লেভেল থেকে 4% পাবে, তার নিচের লেভেল থেকে 4% পাবে। আপনারা এতদিন দেখে এসেছেন যখন আমাদের কোনো স্লাইড এরকম আসতো, আমরা ওপরে যত থেকে নিচে আমাদের পার্সেন্টেজ কমতে থাকতো, 6, 5, 4, 3, 2, 1। খেয়াল করে দেখবেন এটা উল্টো, এটা উল্টো 0.5 ছিল। এটা উল্টো এই কারণেই কারণ এর সাথে একটা ক্লিয়ার কানেকশন ট্রিপল পাওয়ার বোনাসের আছে। যারা ট্রিপল পাওয়ার বোনাস করবে দেখুন লাস্ট লেগে 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, যত নিচে যাচ্ছে তত বাড়ছে। ডেপথে কাজ করলে ইনকাম বাড়বে। সেই জন্য ট্রিপল পাওয়ার বোনাসে আমরা যখন 3টে লেভেল, নিচের লেভেলটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, কারণ এই লেভেলে যদি কারো ট্রিপল পাওয়ার হয় তাহলে সে 5, 5, 6, 6 ইনকাম তার বাড়বে। দিস ইজ দি বিগেস্ট ইনকাম। এখানে অনেক পয়সা আছে। প্লাস পয়েন্ট আরেকটা, এখানে একটা ডাইনামিক কম্প্রেশন আছে। অনেকে 200 করবে, অনেকে 300 করবে, অনেকে 400 করবে, অনেকে 500 করবে, কিন্তু তারা 1000ও করবে না। এখনো যেরকম প্ল্যানে সেরকম আছে। সুতরাং লেভেল 1 থেকে লেভেল 2, যেটাকে আমরা বলি ডাইনামিক কম্প্রেশন, এই একটা ইনকাম যেখানে আপনার নেটওয়ার্কের যত বিভি আছে, এক সিভি থেকে শুরু করে যত সিভি আপনার নেটওয়ার্কে হবে, তার প্রত্যেকটা সিভির ওপর আপনি পেমেন্ট পাবেন আপ টু 7 জেনারেশন। 7 জেনারেশনে যত সিভি আছে আপনার, কেউ যদি 1 করে, 10 করে, 5 করে, সেই সিভির ওপরেও আপনি পেমেন্ট পাবেন আপ টু 7 জেনারেশন। কিভাবে পাবেন? এটাকে বলে ডাইনামিক কম্প্রেশন। ডাইনামিক কম্প্রেশন মানে কি? লেভেল হচ্ছে 1000, যেখানে 1000 আসবে সেটাকে আমরা লেভেল ধরে নিচ্ছি, সিস্টেম সেটাকে লেভেল ধরে নেবে। লেভেল 1, লেভেল 2 আবার 1000, লেভেল 3 1000, এই 1000 গুলো হচ্ছে লেভেল। কিন্তু এই লেভেল 1, লেভেল 2 মাঝখানেও প্রচুর লোক থাকবে যারা পারচেস কিন্তু করবে না 1000 সিভি। তারা 200, 100, 300 যা রিকোয়ারমেন্ট সেটা নেবে, তারা কোনো লেভেলেই পড়বে না। কিন্তু তাদের উপর বিভিন্ন ইনকাম আপনি পাবেন। কিভাবে পাবেন দেখায়। দেখুন এই প্রথম যে আছে 900 সিভি করেছে প্রথম লেভেলে, 900 সিভি। তারপরে সে করেছে 5000, তারপরে করেছে 3000, 3000, 4000, আবার এখানে 900। দুজন লেভেলের মাঝখানে, সাফায়ার ডাইরেক্টর আর সিনিয়র অ্যাডভাইজারের মাঝখানে যে 900 সিভি আছে, সেই 900 সিভি নিচের লেভেলে চলে আসবে, মানে 5000 এর সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে। আপনি 5900-র উপর 2% পাবেন। এর মাঝখানে শুধু 900 জায়গায় যদি আরো কিছু থাকতো, সব অ্যাড হয়ে গিয়ে নিচের লেভেলে জয়েন, আপনি তার উপর 2% পেতেন। আবার কি হয়েছে, এখানে 900 সিভি, কিন্তু এর নিচে তো আর কোনো লেভেল নেই। সেই ক্ষেত্রে এ ওপরের সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে, এর উপর আপনি 4% পাবেন। সুতরাং কোনো সিভি আপনার মিস হবে না, প্রত্যেকটা সিভির উপর মোদি, দ্যাটস দ্য রিজন, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট বোনাস। ওভারঅল কনসেপ্টটা আমি দিচ্ছি। এরপর আমাদের এসএমস আছে, ট্রেনার্স আছে, পিপিটি আপনারা পেয়ে যাবেন। একবার হিসেব করে এখানেও আপনাকে ক্যালকুলেট করে আপনি বলে দেবেন কে কত পাবে। আমার প্রথম নেক্সট লেভেলে, আমার 4th লেভেলে যদি আমার 2 লাখ সিভি থাকে, 2 লাখের 4% করে বলে দিতে পারবে আপনি 8000 টাকা এই লেভেল থেকে পাবেন। সেকেন্ড লেভেল থেকে 9000 টাকা পাবেন, ওই লেভেল থেকে 12000 টাকা পাবেন, ওই লেভেল থেকে হোয়াট এভার পাবেন। এভরিথিং ইজ ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার। এটা হচ্ছে মোদিবের টিম বোনাস। এরপর লাস্ট একটা ইনকাম আছে, দিস ইজ মেইনলি বিল্ড ফর দি লিডার্স। এটাই একমাত্র পুল আছে যেটার উপর, যেটা এভাবে কাজ করে। এটাকে বলে লিডারশিপ পুল। এখানে বলে 7.25% কোম্পানি কমিশনের উপরে লিডারশিপ টুল দেওয়া হবে, পুলটা দেওয়া হবে। শুরু হবে সাফায়ার থেকে, রুবি থেকে, এপ্রিল থেকে। যারাই সাফায়ার হবে তারা এই বিজনেস বিল্ডার পুলে চলে আসবে। এই বিজনেস বিল্ডার পুলে আসার জন্য সাফায়ার এবং রুবিকে শুধু একটা নতুন স্পন্সরিং করতে হবে, যে 2000 পিসিডি করবে। আমি যদি আজকে সাফায়ার হই, তাহলে আমাকে এই একটা শেয়ার পাওয়ার জন্য আমাকে খালি একটা স্পন্সরিং করতে হবে, নতুন স্পন্সরিং করতে হবে, যে 2000 পিসিডি করবে, তাহলে আমি একটা শেয়ার পাবো। শেয়ারের ক্যালকুলেশন কিভাবে হয়? এটা হচ্ছে 1.25%। সাপোজ যদি কোনো কোম্পানির টার্নওভার হয় 100 কোটি টাকা,
তাহলে 1.25% মানে হচ্ছে 1,25,00,000। এই 1,25,00,000 ততজনের মধ্যে ভাগ হবে যারা এই পুলে আসবে। এই 1,25,00,000 যদি এখানে যদি 1000 লোক আসে, আর সেখানে যদি প্রত্যেকটা শেয়ারের প্রাইস ভ্যালু, এক্সাম্পল বলছি, এটা আমি শিওর নয়, 20,000 হোক, 25,000 হোক, 30,000 হোক, আর 500 টাকা হোক, আর 1000 টাকা হোক, 10,000 টাকা হোক, আপনি যতগুলো শেয়ার পাবেন ওই টাকা দিয়ে আপনার মাল্টিপ্লাই করে সেই পয়সাটা আপনাকে শেয়ারে দিয়ে দেওয়া হবে। এই যে আমি ডিরেক্ট জয়েনিং করছি, এই ক্ষেত্রে তো আমি বলছি নিচে আবার ডাউনে নামিয়ে দিতে পারছি, তাহলে সেটা কি আমার ডিরেক্ট জয়েনিং এর ক্ষেত্রে কাজ করবে? এর ক্ষেত্রে কোনো ডিরেক্ট জয়েনিং এর ব্যাপার নেই। না, একটা বললেন না ডিরেক্ট জয়েনিং করাতে হবে, সেটা হচ্ছে ট্রিপল পাওয়ার বোনাস। না এইখানে এই বোনাসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এইখানে এই বোনাসে যা প্লেস করবে সেটাও আপনার ভলিউম আসবে। আপনার যদি আপনাকে প্লেস করে তার ভলিউমও আপনার নিচে আসবে। প্লেস করলেও হবে। হ্যাঁ, এই ভলিউমে আচ্ছা, এই প্লেসটা আমরা বুঝবই করে যে আমরা নিচে প্লেস দেখাবে করছি। কম্পিউটার। ওকে কার নিচে প্লেস করতে হবে কম্পিউটার ওকে দেখাবে। ওকে। না ওই জয়েনিং হ্যাঁ, একটা পার্সোনাল জয়েনিং আপনি বললেন, সেটা ডাইরেক্ট, সেটা নিজে। সেটাই বলছি, সেটা আমি নিচে পুট করতে পারবো না। অফকোর্স পারবে। সেটাই বলছি, সেটা ভলিউমের মধ্যে ওকে ওকে। আপনাকে নিজে স্পন্সরিং করতে হবে। সেটা যদি আপনি কোনো ডাউনলাইন নিচে প্লেস করে থাকেন সেই ভ্যালুর উপর আপনি সেটা আমার মোটিভেটিং বোনাস ক্ষেত্রে কাজে দেবে, আমি আমার পাবেন। ডাউনলাইনে নিচে দিতে পারবো। Absolutely. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি তার উপর শেয়ারিং বোনাস পাবেন, আর নিচে যখন যাবে তখন আপনি মোটিভেটিং বোনাস পাবেন। তাহলে ঠিক আছে, ওকে ওকে। প্রথমে প্রত্যেক মাসে স্পন্সরিং করতে হবে। একটা স্পন্সরিং 2000 পিসি। স্যাফায়ার এবং রুবিকে, सफायर एवं रूबी के एमएरएल के एडिशन बाद में आता था। ঠিক আছে, আর এমআরএল কে করতে হবে, কিন্তু এমআরএল এমন একটা টাইটেল যেখানে ও অ্যাডিশনাল শেয়ারও ইনকাম করতে পারবে। ও যদি একটার জায়গায় দুটো শেয়ার করতে চায় তাহলে তাকে দুটো স্পন্সরিং করতে হবে, তিনটে শেয়ার চায় তিনটে স্পন্সরিং করতে, চারটে শেয়ার চায় চারটে স্পন্সরিং করতে হবে। যতগুলো শেয়ার সে ইনকাম করতে চায় সেই শেয়ার পুল থেকে তত বেশি একটা করে স্পন্সরিং করে সে বেশি ইনকাম করতে পারবে। দিস ইজ ফর সাফায়ার, রুবি, এমআরএল। এরপর আসছে আরো পুল আছে, লিডারশিপ পারফরমেন্স পুল। আমি বেশি ডিপলি যাব না, এটা রুবির জন্য আছে, এমআরএল এর জন্য আছে এবং আমাদের ডায়মন্ডের জন্য আছে। নতুন যদি এইখানে কেউ যদি রুবি করে সে একটা শেয়ার তো পাবেই পাবে, কেউ যদি এমআরএল করে সে 5টা শেয়ার পাবেই পাবে, কেউ যদি ডায়মন্ড করে সে 10টা শেয়ার পাবেই পাবে। কিন্তু সে যদি অ্যাডিশনাল শেয়ার আনতে চায় তাহলে তার নিচে যেরকম একটা প্ল্যাটিনামকে তোমাকে নতুন জয়েন করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল যদি কেউ চায়। যদি কেউ অ্যাডিশনাল না করতে চায়, যে 10টা শেয়ার আছে, যে 5টা শেয়ার আছে, একটা শেয়ার সেটা তো পেয়ে যাবে। অ্যাডিশনাল যদি কেউ এক্সট্রা শেয়ার ইনকাম করতে চায় তাকে অ্যাডিশনাল কিছুটা এফোর্ট দিয়ে সেটা স্যার আরেকবার বলুন স্যার, আরেকবার একটু। লিডারশিপ পারফরমেন্স পুল রুবির জন্য আছে, এমারেল্ড এর জন্য আছে এবং ডায়মন্ড ডাইরেক্টরের জন্য আছে। আমি যেই মুহূর্তে ডায়মন্ড ডাইরেক্টর হবো আমি 10টা শেয়ার পেয়েই যাবো, এর মধ্যে আর কিছু করার নেই। ডায়মন্ড হলে আমি 10টা শেয়ার পেয়ে গেছি, কিন্তু আমার দরকার আরো আমি 2টো শেয়ার নেবো। সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে পার্সোনালি, যিনি প্রশ্ন করছিলেন, পার্সোনাল স্পন্সরিং এ যে থাকবে সেই লোকটাকে যদি আমি প্রথমবার ফার্স্ট টাইম প্ল্যাটিনাম ডাইরেক্টর করতে পারি তাহলে আমি অ্যাডিশনাল একটা শেয়ার পাবো। অ্যাডিশনাল শেয়ারের যদি প্রয়োজন না থাকে সে 10টা শেয়ার তো পাবেই পাবে। ক্লিয়ার? সুতরাং অ্যাডিশনাল শেয়ার করতে গেলে অ্যাডিশনাল একজনকে টাইটেল জাম্প করাতে হবে ফ্রম লিডারশিপ পুল। সেম স্ট্যান্ড ফর এলিট লিডারশিপ পুল। কে কে আসবে? ইয়েলো ডায়মন্ড, ব্লু ডায়মন্ড, এইটা তো পেয়েই যাবে। কেউ যদি অ্যাডিশনাল করতে চায় তাহলে নিচে লেখা রয়েছে পিপিটি পেয়ে যাবেন। তাকে একজনকে ফার্স্ট টাইম নতুন টাইটেল জাম্প করাতে হবে। কাকে? সাফায়ার ডাইরেক্টর নেওয়া। সেম ওইতে বাকি পুলগুলো আছে, তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। এই দুটো ইনকাম অনেক বড় ইনকাম। শেয়ারের ভ্যালু কত আসবে আমি এখন নিজেই জানি না, কারণ আমরা কখনোই নতুন প্ল্যানে কাজ করি। আমার উদ্দেশ্য যে 5টা ইনকাম আছে, রিটেল, শেয়ারিং বোনাস, ট্রিপল পাওয়ার বোনাস, মোটিভেটিং বোনাস এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আমরা লঞ্চ করব, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে গিয়ে যত ইনঅ্যাক্টিভ লোক আছে, যেটা আমরা বললাম, সেই ইনঅ্যাক্টিভ লোককে কতটা অ্যাক্টিভ করে শেয়ারিং বোনাসে আনা যায়। শেয়ারিং বোনাসে আনা মানে তারা ট্রিপল পাওয়ার বোনাস পাবে, তার উপর আপনি বাকি ইনকামগুলো পাবেন। প্ল্যানটা শুনতে হয়তো মনে হলো যে না একটু, প্রথমবার শুনছি আমি, প্ল্যান 6 মাস পরে বুঝতে পেরেছিলাম। যারা আমাদের কাছে দিল্লিতে ছিলেন 100 কতজন, তারা প্রথম দিন নিজেই আমাকে এসে বলছে স্যার প্ল্যান তো কিছুই বুঝলাম না, কিন্তু আজকে আমার কাছে সবার কাছে ফোন আসছে, হ্যাঁ স্যার এবার প্ল্যানটা বুঝতে পারছি, এটার কানেকশনটা কোথায় বসছে। আজকে বোঝার চেষ্টাও করবেন না, বাড়িতে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় দেখুন কানেকশনটা কি করে বসছে। আলটিমেটলি এন্ড অফ দি ডে যদি নিচে যারা জয়েন করছে অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে, তারা যদি পয়সা দেখতে পায়, আপনাদের ভলিউম কোথাও যাবে না।
আপনাদের ভলিউম আসবে, আর ভলিউম আসা মানে আপনাদের চেক অটোমেটিক আসবে। কাজ করতে হবে, যারা নতুন জয়েন করছে তাদেরকে শেয়ারিং বোনাস কি করে দেওয়া যায়, তাদেরকে ট্রিপল পাওয়ার বোনাস কি করে দেওয়া যায়, তাদেরকে উইকলি পে আউট কি করে দেওয়া যায়। এর আগে আমি একটা খালি লয়্যালটিতে আমাদের কি আছে সেটা বলে দিই। লয়্যালটিতে কি আছে বলে দিই। তো আরেকটা জিনিস, ফরেন ট্রিপ আমাদের প্ল্যানের সাথেই আছে। 1% 2% একটা তো ভ্যালু আছে, সেটা বুঝলাম। এবার যারা কোয়ালিফাই সেখান থেকে ভাগ পাবে এতদিন সেটাই জানতাম। এই যে শেয়ার কত ভ্যালু আসবে ওই একই তুমি যেটা বলছো, ধরে নাও 100 টাকার পুল হলো একটা, রাইট? 10 জন আছে, 100 ডিভাইডেড বাই 10, ওইটা হচ্ছে পার শেয়ার ভ্যালু। যতগুলো শেয়ার আছে ইনটু ওইটা, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু ওই যে টাইটেল অনুযায়ী আবার একটা দুটো তিনটে এরকম লেখা রয়েছে। তিনের যত পয়েন্ট ভ্যালু তো 3 into 3 সুব্রত না ডায়মন্ডটা ধরি 10টা শেয়ার পাচ্ছে, ডায়মন্ড 10টা শেয়ার পাবে, রাইট? আমি যেই মুহূর্তে ডায়মন্ড একটা হলাম, মানে 2% পুলে যে ইনকামটা এলো, এই তো ডায়মন্ডের 2% পুলে যে ইনকামটা এলো, টোটাল এলো, তাহলে 10 প্লাস 5 15 প্লাস 1 16 দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসে তার 10 ভাগ কি ডায়মন্ডের জন্য? এক্স্যাক্টলি। এখন যে চারটা প্ল্যাটিনাম যেটা আছে আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার, সেটা হচ্ছে যে টাইটেলের নিচে কোয়ালিফায়ার কিছু টাইটেল লেখা আছে, সেটা তো ডাইরেক্ট না হলেও চলবে, একটা টিমে ওই টাইটেল থাকলে হ্যাঁ, রাইট। কারণ নিচে যত বেশি লোকে ভলিউম করবে, সেজন্য আমি প্রথমে বললাম, যদি আজকে আপনার নিচের ডাউনলাইন যদি আপনার থেকে ভালো কাজ করতে পারে, সবচেয়ে বেশি ভালো, কারণ পুরো ভলিউমের উপর পুরো ইনকাম আপনার কাছে আসবে এই মোটিভেট টিম বোনাস। তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য, যদি নিচের লোকেরা আরো ভালো কাজ করে তাহলে আমাদের আরো ইনকাম বাড়বে অ্যাজ ইউজুয়াল। ওকে, তো আগে যে ফরেন ট্রিপ আমাদের প্ল্যানের মধ্যেই আছে। ফরেন ট্রিপ আমরা এখন অ্যানাউন্স করিনি, 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা ফরেন ট্রিপও অ্যানাউন্স করে দেবো। প্ল্যান থেকে ইনকাম করে যেতে হবে। এই ফরেন ট্রিপের মানে কোনো পে করে যাওয়ার ফরেন ট্রিপ নয়। প্ল্যানে কিছু কোয়ালিফিকেশন থাকবে, সেই কোয়ালিফিকেশন যারা অ্যাচিভ করবে তাদেরকে ফরেন ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হবে। মানে স্যার এটা কি এক্সট্রা একটা অফার হবে কিছু? প্ল্যানের মধ্যেই আছে, প্ল্যানের মধ্যেই আছে, প্ল্যানের মধ্যে ফরেন ট্রিপ থাকবে। শুধু অ্যানাউন্সমেন্টটা কি কোয়ালিফিকেশন করে আসতে হবে সেটা আমরা 1-2 মাস দেখে বুঝে যাবো, তারপরে টাইটেল ওয়াইজ করে দেবো কি করে ফরেন ট্রিপে যেতে হবে। হ্যাঁ, একটা কলবেন থাকবে একটা। ওকে, লয়্যালটির কিছু ট্রানজিশন আছে, না হলে কি এটা আমাদের কিট যেটা বলছিলাম, এটাই খেলা। আমাদের এটা কিট 11,684 টাকার কিট থাকবে। এটা মান্থলি ওয়েট ম্যানেজমেন্ট কিট। এতে সিভি আছে প্রায় 5,800 সিভি, প্রায় 5,800 সিভি আছে এই একটা কিটে। আমি সাজেস্ট করব, কাউকে যদি অ্যাকচুয়ালি ওয়েট লুজ করতে হয় তাকে মিনিমাম 1 মাস ইউজ করতে হবে, রাইট অর রং? এটা 1 মাসের কিট। এই কিটটা 3টে ফ্লেভারে আসে, ম্যাঙ্গো, চকলেট এবং কুলফি। যে যেটা ফ্লেভার পছন্দ করে সেটা নেবে। 3টে শেকের বক্স আছে, একটা বার্নার আছে, একটা প্রিমিক্স টি আছে। এটার টোটাল সিভি 5,800। আরেকটা কিট আছে, কেউ যদি সিরিয়াস হয় যে না আমি ওয়েট লুজ করবোই, তাহলে মিনিমাম তাকে 90 ডেজ সেটাকে মেনটেন করতে হয়, যেটাকে বলে 90 ডে কিট। আমাদের 90 ডে কিটও আছে, যার সিভি 17,400। কেউ যদি এটা কোনো নিউ জয়নিকে আজকে সে সিরিয়াস হয়, নিউ জয়নি চাই আমি ওয়েট লুজ করবো, কেউ কোনো নিউ জয়নি যদি দেয় তাহলে 17,400 উপর 20% পাবে, সোজা 3,000 টাকা ইনকাম, 2,900 রুপিস ইনকাম। সুতরাং এই কিটগুলোকে ভালো করে বুঝে নেবেন। আমাদের রিপোর্ট কিছু ইনফরমেশন দেবে অন দি প্রোডাক্ট। हाँ जी, किट 3 फ्लेवर में आ रहा है। किट में हम 8 फ्लेवर नहीं दे रहे हैं। लूज में यू कैन बाई एनीथिंग, किट में हम 3 फ्लेवर को प्रीफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका अगर एक किट लेते हो, MRP 11,600, आपको मिलेगा 8,400 में। टोटल सेविंग्स आपके लिए 3,271 रुपया। किसी ने इस किट को अगर रिटेलिंग किया तो उसको कम से कम 3,271 रुपया, बाकी सीवी का बात नहीं करो, रुपया में उसका फायदा होगा। ना सर, किट का दाम क्या अलग है क्या सिंगल का अलग है? हाँ देंगे, इसमें ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट फ्री भी दिया हुआ है इस किट में। এটাতেই মেন ফোকাস করেছি, মেন ফোকাস এটাতেই করেছি। 5,000 কোটি কেন বিলিং হবে 7-8 তারিখ থেকে, ওটাতে আসছি পরের ঠিক আছে। 90 डेज किट है, टोटल सेविंग्स 12,000 रुपीज, सीवी 17,000 रुपीज। ओके, आगे जाच्छी तो ताড়াতাড়ি, नो बेबी ट्रांसफर। हाँ,
আগে থেকে মেন্টালি মাইন্ডসেট করে রাখবেন লাস্ট স্যার 2 তারিখে আমার একটা বিল পেন্ডিং হয়ে গেছে, একটু করে দেবেন, তাও কোনো চান্স নেই। তো নো বিবি ট্রান্সফার বিকজ অফ দি রিজন। এটাও বলে দিই কেন, সেটা এই জন্য বলে দিই কেন, কারণ 1 তারিখ থেকে যদি সপ্তাহটা না শুরু করতে পারি সে শেয়ারিং বোনাসের ফুল 7 দিনটা পাবে না। সুতরাং বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস, যে কারোর জন্য একদিন আপনারা আপনাদের নেটওয়ার্কে একদিন আগেই মান্থ এন্ড ক্লোজিং করার প্র্যাকটিসটা শুরু করতে হবে। নো বেবি ট্রান্সফার। ফেব্রুয়ারিতে কি হবে বলো তো? 7 না 8 শুরু হবে উইকলি মাস। 1 থেকে 7 কোনটা আর কম আছে 1 থেকে 7 ওকে তবে দেখা যাবে। সো লাস্ট এটা ডিটেলস এএসএম বা লিডার সবাই বুঝিয়ে দেবে। আরো কিছু ডিটেলস আছে। লয়্যালটি যারা কন্টিনিউ করছেন, মোটা মোটা ভাষায় বলে দিই, লয়্যালটি যারা কন্টিনিউ করছেন, যারা জানুয়ারি থেকে লয়্যালটি শুরু করবেন তাদের অনেক বড় ফায়দা আছে। যারা লয়্যালটি কন্টিনিউ করছেন এবং 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস 5 মাস কন্টিনিউ করেছেন, তাদেরকে নতুন লয়্যালটিতে আমরা সোজা 15% থেকে শুরু করতে হবে। তারা 10%-এর স্ল্যাবে থাকবেই না, সোজা 15% থেকে তাদের স্ল্যাব শুরু হবে। আমরা মান্থ এন্ড এক্সটেন্ড করেছি 5 তারিখ পর্যন্ত। এটাই মাথায় রেখে যে যারা যারা এই মাসে শুরু করবে, মানে মাত্র 1800 বা 2500 টাকার প্রোডাক্ট পারচেস করবে, তাদেরকে 10%-এ আর থাকতে হবে না। তারা পরের মাস সোজা 15% থেকে শুরু করতে পারবে। এর মধ্যে আর কিছু আছে যেগুলো এক্সপ্লেন করে দেবো, আমি ওর ডিটেলস এর মধ্যে ঢুকছি না। আর যারা 6, 7, 8, 9, 10, 11 যারা এই মাসের মধ্যে আছেন, যারা 6 মাস কমপ্লিট করেছেন জানুয়ারিতে বা 12 মাস কমপ্লিট করেছেন, তারা তো পুরনো হিসেবে পেয়ে যাবেন ডাবল প্রোডাক্ট বা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট। বাট যারা 6, 7, 8, 9, 10-এর মধ্যে বা 11-এর মধ্যে আছেন, তাদেরকে 15%-এ নয়, তাদের জার্নি লয়্যালটিতে শুরু হবে 20% থেকে। অর্থাৎ যারা 20%-এ আছে তারা 3 মাস করার পরে সোজা 25%-এ চলে যেতে পারবে। বাকিটা একটু বুঝে নিতে হবে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। ভেরি ইন্টারেস্টিং প্ল্যান। আজকের দিনে মনে হবে অনেকের কারেন্ট জায়গায় বসে থেকে যদি কেউ প্ল্যানটাকে ভাবে, তার মনে প্রথম একটু দুঃখ হতে পারে। ফিউচার থেকে যদি কেউ প্ল্যানটাকে দেখে, তার প্ল্যান 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে পুরো নেটওয়ার্কিং এর ভাষায় পরিবর্তন হয়ে যাবে নতুন প্ল্যান। একদম একদম 5% প্রথম দিন আমিও যখন শুনেছিলাম এভাবেই বসেছিলাম। প্রথম দিন যখন দিল্লিতে সবাই শুনেছে, সবাই এভাবেই বসেছিল। আর আজকের থেকে সবার মনে হচ্ছে যে চারিদিকে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে, আজকে বোধহয় এমন কোনো শহর বা এমন কোনো বড় শহর বাকি নেই যেখানে আজকে মোদি ওয়ে নিয়ে কাজ হচ্ছে না, মোদি ওয়ে লঞ্চ করা শুরু হয়নি। The future is the new way, the future is Modi way. All the best, and I am sure 6 মাস পর যখন এই স্টেজে আমরা প্রোগ্রাম করব, একটা হয় আমাদের এখানে প্রচুর ডাইরেক্টর উঠতো, আমাদের এখানে প্রচুর টাইটেল উঠতো, যাদের কারেন্ট টাইটেল জানা উচিত ছিল না বা বলাই না। দাদা আপনি এক্স হয়েছেন প্ল্যাটিনাম, আজকে কি পজিশনে আছেন সেটা জিজ্ঞেস করা যায় না, রাইট? জিজ্ঞেস করতে মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে, বাট জিজ্ঞেস করা মানেই সে তার 1 মিনিটও তার সামনে আর আমার সামনে এসে দাঁড়ায় না আজকে কি কোথায় আছে। ডাইরেক্টর হয়েছে স্যার, ডাইরেক্টর হয়েছে স্যার। সুতরাং একটা হচ্ছে মালা পরার টাইটেল, আরেকটা হচ্ছে পয়সা কামানোর টাইটেল। আমার মনে হয় এখানে যারা বসে আছে তারা যদি একটু সিরিয়াসলি প্ল্যানটাকে দেখে, আই এম শিওর আস্তে আস্তে পয়সা কোথা থেকে আসতে শুরু করে সেটা আপনারা বুঝে যাবেন। মালা পরার টাইটেল দিয়ে কোনো লাভ নেই, রাইট? আলটিমেটলি পয়সা ইনকাম করতে হবে। ওই ট্রানজিশন ক্রিটিক্যালটা আছে বলে আমি খালি এইটুকু বললাম, বাকি ট্রানজিশনের ওটা এখনো আসেনি। ওইগুলো করে যদি মিনিমাম এখন এই মুহূর্তে হয়েছে, ওটা অলরেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমার লাইফে কিন্তু অত লোক ছিল না। কারেন্ট ইনকামের থেকে কারেন্ট স্ট্রাকচারটাই আলাদা, সেটা আমি এখনো করিনি। বাট কারেন্ট স্ট্রাকচারই আলাদা। তোমার যদি কারেন্ট স্ট্রাকচার দিয়ে আমাকে বলতে হয় তাহলে মিলবে না। তুমি সেলিব্রিটি হয়েছিলি। বললাম তো 25,000 টাকা পাবে স্ট্রাকচারে, 5,000 টাকা পাবে, 2,000 টাকা পাবে। টাইটেলের ক্যালকুলেশন আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, তাহলে আমাকে করতে হবে ওটা। ডেফিনেটলি দিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। ওকে, সো আই উড রিকোয়েস্ট বিফোর আই ক্লোজ, মান্থলি ইনকাম 9 তারিখে আসবে, বাকিগুলো যেগুলো উইকলি আছে উইকলি চলে আসবে সেগুলো। হ্যাঁ, কার ফান্ড নেই, এসব নেই। কার ফান্ড, ট্রাভেল ফান্ড, হোম ফান্ড। ট্রাভেল ফান্ড তো ট্রাভেল তো প্ল্যানিং আছে, কার ফান্ড হোম ফান্ড নেই। এই প্ল্যানে কার ফান্ড হোম ফান্ড নেই, এই প্ল্যানে শুধু একটাই আছে, পয়সা বেশি আছে, দ্যাটস ইট। কার ফান্ড হোম ফান্ড নেই।
পয়সা মাসের শেষে গিয়ে মান্থলিতে যা আপনার কার ফান্ড হোম ফান্ডে ঢুকতো এবং কার ফান্ড হোম ফান্ড বেশিরভাগ কোম্পানির কাছেই পড়ে থাকতো, রাইট অর রং, যদিন না গাড়ি কিনতে। এইখানে আপনার টাকা আপনি প্রতি মাসে আপনার হাতে পেয়ে যাবেন। এবার আশা করি এর থেকে বেশি পাবেন। আগে ট্রাভেল ফান্ড আর ইয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের আগের যে ট্রাভেল ফান্ড আছে সেটা নিয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, আপনাদের টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। ओके, सो थैंक यू सो मच। আপনাদের জন্য জোরদার হাততালি। 2-2.5 घंटा বসে বসে শুনেছেন। आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर आई क्लोज, संजय जी आप आइए एंड विद योर 2 words प्लीज क्लोज, देन वी स्टार्ट द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जोरदार ताली के साथ संजय जी को एक बार थैंक यू।